ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ಕಡಲಗೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಕಡಲಗೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಕಡಲಗೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ.
ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಎಲ್ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಎಲ್ So good morning and welcome back. Here is the two openers are there. Karthik Prabhu along with this captain Rakesh Dulse with the ball. Suraj Salian. Good morning once again. Good morning V4 viewers and good morning officials. Good morning all the players and good morning our official scorer Manoj Bandyod. And now the first ball of day 3. Time is 8:15. Oh, lovely start. Short pitch one. Very good piece of bowling by Suraj Salian. The trump card of Costalwood Thunders. Dotted delivery. Perfect line and length. And the batsman Prabhu looking to play the ball but beaten completely. And the second match of day 3, Udupi United versus Challenging Stars. Oh, that was another, this occasion, over pitch one. Different type of balls. And the batsman looking to play once again. Missing the off chimp. And straight to the wicketkeeper, and there is no chance for any kind of run. Today is Friday. Two ball up. Once again Suraj. A short pitch delivery. This occasion Prabhu down the track and looking for pull the ball. And just short pitch, short five leg is there who collect the ball. Meanwhile, the first run of day 3. Karthik Prabhu up the mark. So here is Rakesh Dulse. Very, very good all-rounder of Costalwood. Rakesh. Oh, that was a short pitch delivery. Rakesh looking for another biggie shot, but beaten completely. Lovely piece of bowling. 3 ball up in the over. He considered only single run power play applied. That's why it should be a very, very tight over going on here. Once again. And this should be the what a hit all the way. That is the power of Rakesh Dulse. Back to with confident. Over pitch one, and Dulse hit to the crowd, which is the first 6 of day 3. What a connection with the bat. And have the power and timing is exactly too good. Now the final delivery of the first over. 7 on the scorecard. And lovely ball and well played Rakesh Dulse. Late cut and goal going to the backward boundary for it should be. And yes, finally ball was crossed the boundary line for 4 runs.
After that 6, lovely cut and ball went to the boundary of 4 and first boundary of the morning. And the scorecard is 11 after the completion of 1 over. So Suraj Salian conceded 10 runs with that in the last 2 deliveries for Rakesh Dilse. Anyhow, Dilse playing with 10, 1 for Prabhu, total 11 after the completion of 1 over. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಅಮ್ಮ ಯೋಥಾಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ನಡುವೆ ಇಂದಿನದ ತೃತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚುಂಬಿಸುವಂತಹ ದಿನ. ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿಕೆ ಆಟಗಾರ. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡ ಆಡಿದ 4 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂಬ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರ ಕೀರ್ತನ್. ಆಹಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ ಗಳಿಕೆ 15ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಹಾ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚುವ ಮೂಲಕ ಅಗಲ ಎಸೆತ. ಈ ಕೂಟದ ಇಂದಿನದ ಮೊದಲ ಇತರ ಓಟಗಳ ಖಾತೆಯು ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 16ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ನಡುವೆ ಮನವಿ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರ ಒಂದು ಎಸೆತ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಇತರ ಓಟದ ಜೋಡಣೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 17ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಗಳಿಕೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಚಿಮ್ಮುವಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆ. ಆಹಾ, ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಪ್ರಾಯಶಃ ರಾಕೇಶ್ ರವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು. ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 24ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾನುವಾರ ತನಕ ಸಾಗಲಿರತಕ್ಕ CPL ಎಡಿಷನ್ 7. ಆಹಾ, ಈ ನಡುವೆ ಅಟ್ಟಿದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಓಟದ ಜೋಡಣೆ. 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಅವರ ದಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಹಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಂದ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಓವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಓಟಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಓವರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಭಂಡಾರಿ ಈ ನಡುವೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ತಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬಳಿ ಬೌಂಡರಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 22 ಓಟಗಳ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲುವು 1 ಸೋಲು. फिर से तहे दिल से हम स्वागत करेंगे आज के दिन. ये श्रृंखला का तीसरा दिन का मुकाबला है. अभी अभी ऑनलाइन पर आने वाला दर्शकों के लिए मैं सूचना रवाना करना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा. ये CPL सीजन 7 की तीसरा दिन का मुकाबला है. आप देख रहे हैं इस प्रतियोगिता V4 चैनल पर. फिलहाल ये जो मैच है अस्त्रा ब्रिगेड के सामने कोस्टल वुड थंडर्स. टॉस जीतने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करने के लिए निर्णय लिया गया है अस्त्रा ब्रिगेड्स. परिणाम पहला 2 ओवर की समाप्ति पर एक अच्छी शुरुआत मिले हैं. 22 रन. कार्तिक प्रभु और राकेश जुदल से आरंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरकर एक अच्छी शुरुआत टीम को दिया गया है. इस बार गेंदबाजी पर फिर से सूरज अपनी दूसरी ओवर लेकर तैयार है. पिछले ओवर पर जिन्होंने 11 रन खर्च किए हैं और इस बार अपनी दूसरी ओवर टीम की ओर से ये तीसरी ओवर की शुरुआत लेता हुआ राकेश अन्ना शेटियन से. राकेश जोरदार प्रहार सीधा बल्ले से खेले हैं, लेकिन अच्छी क्षेत्र रक्षण ताकत है उनके पास और इस बार 1 रन से नियंत्रण कर लिया गया है. कुल मिलाकर रन संख्या 23 पर पहुंच चुके हैं. कमेंट्री बॉक्स पर एक और हमारा स्कोरर गौतम कैया पहुंच चुके हैं. गुड मॉर्निंग गौतम. इस बीच क्षेत्र रक्षण में तब्दीली लाना चाहते हैं कार्तिक प्रभु के लिए. जैसे कार्तिक आए लॉन्ग ऑफ पर मिड विकेट पर स्क्वायर लेग पर सीमा रेखा के करीब तैनात है. और इस बार क्या तेजी है. सूरज सालियान राकेश दिल से कुछ मांग रहे हैं. इस बार लेट कट, लेकिन सीधा टप्पा खाने के बाद फर्स्ट स्लिप में कहना चाहूंगा कि शॉर्ट थर्ड मैन जो भी हो वहां तक गेंद पहुंचने समय नहीं रहा कि किसी भी रन बनाए. सूरज सालियान जिस प्रकार कोस्टल वुड थंडर्स के एक मोहन्नत खिलाड़ी के रूप में अपने प्रदर्शन आगे बढ़ाता हुआ और तिरछी बल्ले से खेलना चाहा और ये अपील किया गया. अंपायर रविंद्र उपड़ा ने इस अपील को टुकरा दिए हैं. शायद ये ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे थे गेंद रहा. बिल्कुल बढ़िया अपील, आत्मविश्वास भरा अपील. अंपायर की नजरों से ये ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाले गेंद रहा. परिणाम अपील को टुकरा दिया है. 1 रन निश्चित रूप में मिल जाएगा, शायद ये लेग बाय के रूप में. बिल्कुल सूरज सालियान लंबा कद है इनकी. स्ट्राइक पर अब लौटे हैं राकेश दिल से. और इस बार कनेक्शन बिल्कुल साउंड रहा. ये दूसरी झगड़े लगातार 3 मैच पर राकेश दिल से के बल्ले ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन चौथे मैच पर राकेश दिल से आरंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं और इस बार इनकी कामयाबी बल्लेबाजी. आखिरी गेंद बचे हैं सूरज सालियान. इस ओवर की आखिरी गेंद है. कुल मिलाकर रन संख्या 30 रन.
और कलात्मक ढंग से इस गेंद को ऑफ साइड पर खेला, लॉन्ग वॉक और लॉन्ग वॉक ऑफ के क्षेत्र पर। इसी के साथ ये ओवर संपन्न हो चुके हैं 31 पर बगैर किसी नुकसान से, 31 फॉर नो लॉस। इस ओवर पर 11 जी नहीं 9 रन आए हैं और सूरज सालियान की बॉलिंग विशेषता 2 ओवर कोई मेडन नहीं है, 20 रन और कोई भी सफलता उनको नहीं मिले हैं। ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ತರುವಾಯ 31 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ಕೌದ್ರಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಅವರಿಂದ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡ 3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸದ್ದಡಗಿದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ರವರದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದಿಲ್ಸೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಕದ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓಟ. ಪ್ರಭು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭುಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ದಿಲ್ಸೆ ಈ ತನಕ 1 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತೆರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನಾಟಿದ್ದಾರೆ. 33 ಪ್ರಸ್ತುತ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದಿಲ್ಸೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರನಾಗಿ ಮೆರೆಯುವಂತಹ ದಿಲ್ಸೆ ತಮ್ಮ ತೃತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆನೆ ಬಲವನ್ನ ತಂದಿದೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುರುಪನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆಹಾ, ರಾಕೇಶ್ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ರಾಕೇಶ್. ಗಳಿಕೆ 40ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 40 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆರಂಭ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ದಿಲ್ಸೆ ನಡುವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗೌರವ್ ಮತ್ತೆ ಗೌರವ್ ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ದಂಡಿನಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಭು. ಈ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಭು ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 46ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕದತ್ತ ಅಸ್ತ್ರ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಡಲೋಗಿ ಚೆಂಡು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 48 ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತೃತೀಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 48 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. Most expensive over. Gowda, who conceded 17 runs in the previous over. Drinks trolley on the middle, and now 1 minute drinks break completed. Meanwhile, I repeat it again. The players of Udupi United and Challenging Stars, players of Challenging Stars and Udupi United wanted here at the registration counter to complete our sign-up procedure. And after that, match number 3rd of day 3, Amma Yothas versus Vijaya Lakshmi Veeras. Once again, Kirtan Bhandari, purple cap holder, brought into attack by the captain of team Coastal Wood Thunders, Suraj Salyan, brought into Bhandari once again, who given and this occasion Rakesh Dalse, a stunning performance in the top order now for Astra Brigades. This occasion only single and 49th run for Astra Brigades. Rakesh Anna Shetty end. Once again Kirtan with his second delivery. This occasion to Karthik Prabhu. And inside edge and ball rising to the final region boundary 4 runs. Karthik Prabhu looking to play to onside region, inside edge and ball rising to final region boundary 4 runs. 50 comes up, 53 now. And this occasion once again Prabhu playing to the onside region, little bit of misfield and a very good recovery. One more player at that region and satisfied this occasion for the single Prabhu. 54 now. Over number 5 in progress. Kirtan Bhandari. And this should be another big shot. Where is the ball? And ball up in the air, trying to get that catch, but running attempt by the fielder Dhanraj, and finally restricted with a couple of runs. Yes, 2 more runs to Rakesh Dalse. Rakesh Dalse, who played 13 balls, not out on 30. This time another loose shot. Once again opportunity this occasion to wicket keeper, and fumbling. And one more opportunity missed this occasion wicket keeper. And 2 more to the total. We have opening pairs still on the middle. I think this is the highest first wicket partnership
So we have on the commentary box one of the leading star, one of the best captaincy, best leader of Katka, the president, Mr. Prakash Dharmanagara, who is sitting with me on the at the commentary box. And here is once again down the track and charge the ball to the cover and extra cover. 2 balls to the fence for 4 runs. Whoa! Today the day of Rakesh Dilse. Over number 5 is completed. 62 for no loss. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕಳೆದ 6 ಋತುವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಅವರ ದಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವ, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ 5 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ CPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ, ಭಾನುವಾರ ತನಕ ಸಾಗಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಬ್ಬ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ 8 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕದನ. 1 ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅನೇಕ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ. ಭರತ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ. ಈಗ ತಾನೇ 3 ಬೌಲರ್ಗಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಭರತ್ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 62 ಓಟಗಳು 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಯಾಟನ್ನ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಭು. ನಿಡುಪಳ್ಳಿ 62. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ. ಆಹಾ, ಬೌನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುವ ವೇಳೆ ಈ ನಡುವೆ ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅಗಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇತರ ಓಟ. ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ. ಆಹಾ, ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಪ್ರಭು ಅವರ ತಾಕತ್ತು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಗೆರೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭು ಅವರಿಂದ. ಹಲೋ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್. ಈ ನಡುವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಭು ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳಿದೆ. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಜಿತ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ 6ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 30 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಾಗಿ 6 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ.
ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಜಿತ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಅಜಿತ್ ರವರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಅಜಿತ್ ತಾನೆದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಆರಂಭದ 2 ಓಟಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 71 71ಕ್ಕೆ 1 ನಿಡುಪಳ್ಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಂದ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡೊಂದಿಗೆ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ 72ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಗರ ಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್. ಈ ಬಾರಿ ದಿಲ್ಸೆ ಆಹಾ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ದಿಲ್ಸೆ. ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ ಮೂಲಕ 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 78ಕ್ಕೆ 1. 78 for 1. जी हां, आखिरी ओवर बचे हैं. 42 पर नाबाद है दिल से. पिछले 3 दिन बैटिंग भूखे थे, अभी उस भूखे को निभाने की कोशिश में हैं दिल से. अब तक 4 छगड़ी लगा चुके हैं दिल से. जी हां, 4 छक्के 2 चौके शामिल है राकेश दिलसे की 42 की पारी पर. यहां आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज प्रशांत अंचन. जी हां, प्रशांत अंचन की शैली कुछ अलग है. अश्वत्था बगम्बीला जिस प्रकार हमारा ऑफिशियल डांस करते हैं उसी ढंग से डांसिंग बॉलर अंचन. सेलिब्रेशन भी बिल्कुल अलग ढंग की है इनकी. अंचन की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर. विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई जहां रन की कोई गुंजाइश नहीं है. बेहतरीन शुरुआत रहा अंचन की. 78 रन 1 विकेट के नुकसान से. और इस बार अजित जो छोटे कद के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1 रन आसानी के साथ पूरा किया. अब राकेश दिल से स्ट्राइक पर. क्या इन्होंने आज के दिन पर अर्धशतक पार कर पाएंगे? 42 पर नबाद है. 79. 4 गेंद बचे हैं. इस बार आसमान पर गेंद और अंचन और विकेट कीपर ने एक टक्कर, लेकिन अंचन का सेलिब्रेशन नहीं रहा ये टक्कर के वजह से शायद. दूसरा विकेट गिर चुके हैं. राकेश दिल से 42 रन 42 रन बनाकर आउट हुआ है. अच्छी पारी. 4 छक्के और 2 चौके शामिल हैं. 42 रन. व्हाट ए ब्यूटीफुल इनिंग्स कम्स ऑन एंड.
सुचित नया बल्लेबाज के रूप में उतर रहे हैं। सुचित फिलहाल स्ट्राइक पर, और इस बार अगली गेंद लेकर तैयार है अंचन। अच्छी गेंदबाजी अंचन, और इस बार तीसरा अंपायर का मदद लिया जा रहे हैं, और तीसरा अंपायर ये निर्णय लेना है कि ये आउट या नहीं। कुल मिलाकर रन संख्या है 79, और इस बार अंतिम निर्णय आना बाकी है। एक अच्छी टोटल अपना चुके हैं अस्त्रा ब्रिगेड्स, लेकिन सूरज सालियान जिस प्रकार के तगड़े बल्लेबाज सामने टीम है मौजूद है, और कहां तक ये सुरक्षित मैं कह नहीं पाऊंगा। तो तीसरा अंपायर का निर्णय क्या होगा, शायद ये नया खिलाड़ी सुरक्षित है या फिर नहीं। काफी करीबी मामला है, इस वजह से कुछ समय ले रहे हैं अंपायर को निर्णय लेने में। आउट, जी हां ये आउट है। आखिरकार अंपायर ने ये निर्णय लिया कि ये बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन विकेट कीपर से, और नया बल्लेबाज फिर स्ट्राइक पर आना होगा। तारीफ करना होगा V4 मीडिया की कैमरामैन के लिए। करीबी मामला और करीबी मामला में सुलझने में कैमरामैन की विशेष सहयोग रहते हैं। नया बल्लेबाज आ रहे हैं, अंतिम ओवर चल रहे हैं। दो गेंद बचे हैं, नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर गगन आए हैं। और इस बार आहा अंचन, आखिरी ओवर में तूफानी गेंदबाजी। अंचन को मिले एक और विकेट। पहले दिन पर 2 हैट्रिक हम देखे हैं, शायद कुल मिलाकर 3 हैट्रिक हो चुके हैं इस प्रतियोगिता में। जी हां, शायद हिस्बी ये प्रदर्शन भी अंचन की हैट्रिक रहा। आखिरी ओवर में कम से कम 10 से 15 रन आना चाहिए था, लेकिन अस्त्रा के बल्लेबाजों ने जिस प्रकार आउट होने के बाद लौटेंगे, लगातार विकेट गिरते जा रही है। कप्तान निराशा है अपने बल्लेबाजों की इस प्रदर्शन से। नया बल्लेबाज के रूप में कड़ंदले आ चुके हैं, संतोष कड़ंदले। इस ओवर पर मात्र 1 रन 3 विकेट, और इस बार एक और विकेट। जी नहीं, गेंद हवा पर और सीधा सीमा रेखा के बाहर। देखना है कि ये टप्पा खाने के बाद, जी हां चौका गया, इशारा किया है। आखिरकार चौके के साथ इस ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 विकेट और मात्र 5 रन, अंचन की कामयाबी गेंदबाजी, और इसके साथ पहला पारी समाप्त हो चुके हैं। 83 रन बना है। अब 84 रन का सवाल रखा गया है। अस्त्रा ब्रिगेड्स ने चैलेंजिंग
ಅಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಾಮನೆ. ನೋಡಿ, ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆತಜಿ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್ಲ ವೈದ್ಯರ್. ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೋಡಿ ಒಂದರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಅಮ್ಮ, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿ ಹೊರಗೋಗನ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊರಗೋಗೋದು? ಅಮ್ಮ, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮನೇಲಿರುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸೋಕೆ. ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿನ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವ ಟೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪನ್ನೀರ್ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಹೆಸರಿಸಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗೆ, ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ತಿನಿಸಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಂದಿನಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವುದಿದ್ರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಿ. ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್
And the very first delivery of the second innings, wide is the call. 84 is the chasing target. Opening pairs Suraj Salian and Dhanraj. And the opening spell from the side of Astra. Gagan. This time a stunning shot to the long on, between the long on and long off. Straight drive, and Suraj Salian open his account with this style. What a connection with the bat. Over pitch delivery and smash the ball to the long on and between the long on and long off region, which is the first run of the account of Suraj Salian. Scorecard jump now 1-5. 84 is the chasing target. Suraj Salian, really dangerous customer. Once again Gagan. And it should be clean ball. Oh, the big man back to the pavilion. Off stump is uprooted. Gagan given the breakthrough in that with that delivery. What a shot! What a ball that was! And the previous delivery is boundary, and this occasion Suraj looking for one more biggie, but beaten completely. Off stump is collapsed. So wicket number 1 is gone off team Castlewood Thunders. Gagan. The new man Bharat Nidupalli. Responsibility in the shoulder of this man Nidupalli. .84 is a chasing target in a limited 7 overs. 5 runs up the 5 runs at the scorecard, and here is Nidupalli joining with Dhanraj, and Dhanraj giving some ideas, some tips to Nidupalli. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬರ್ಖಾಸ್ತುಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಪಂದ್ಯ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಗಗನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 84ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಕಾಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮರ್ಮ ಆಘಾತವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಕಳಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಧನ್ರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಿಡುಪಳ್ಳಿ. ಈ ನಡುವೆ ಉದ್ದನೆಯ ಹೊಡೆತ, ಸೂರಜ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರನ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಗೆ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧನ್ರಾಜ್ ಕದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್. ಗಗನ್ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಿಡ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲಸೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದ್ಯೂಟ್. ಇನ್ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡರಿಯ ಗೆರೆ ಸಮೀಪ ಪ್ರತಿರೋಧ. ಈ ನಡುವೆ 2ನೇ ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಧನ್ರಾಜ್. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 14-1. ಮತ್ತೆ 70 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ, ದಯಾನಂದ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಗಮನಿಸಿ. ದಯಾನಂದ ಬುಡ್ರಿಯಾ ದೂರದ ಕೇರಳದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡ್ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಚೆಂಡನ್ನ. ಈ ನಡುವೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಧನ್ರಾಜ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆಹಾ, ಲೇಟ್ ಕಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್. ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಹಕಾರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಂದ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಉಪ್ಪಳ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು. ಸಂದೀಪ್ ಓಪಳ ಮತ್ತೆ ಧನ್ರಾಜ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಆಹಾ, ಯಾರ್ಕರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಂಗಲ್ಗಳು. ಒಟ್ಟು 18. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಡುವೆ. ಆಹಾ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 5ನೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಉಪ್ಪಳ. 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಧನ್ರಾಜ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 23 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮೂವತ್ತು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಮನೋಜ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್ರವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಬರುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕ್ ಹೀರೋಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಕೋರರ್. 30 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 61 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒದ್ದರಿಯ ಪತನ ಇಲ್ಲದೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಂದಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭ ಕಡಂದಲೆ ಅವರಿಂದ. ಕಾರೂರು ಬಾಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಡಂದಲೆ. 61 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 29 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡನೆ. ಅದ್ಭುತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಣಾಮ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರನ್ನ ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಳಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ ಟಾಸಿಗಾಗಿ. ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಾಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. 1 ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮೂಲಕ 1 ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 84ರ ಗುರಿ. ಸುಮಂತ್ ಅವರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಕಡಂದಲೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಧನ್ರಾಜ್ ಕದ್ರಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ನಾಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಡಂದಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 31ಕ್ಕೆ 1. 31 for 1 after the completion of 3 overs. 84 is the chasing target. Another 53 runs needed out of 24 deliveries. 8 runs conceded in the previous over. 2 singles then 1 6. And now 53 out of 24 deliveries. Required run rate is now 14 run per over. 9 wickets in hand. 9 विकेट अपने पास सुरक्षित है और इस समय पर 24 गेंदें बचे हैं. 53 रन बनाना है और गेंदबाजी में कप्तान राकेश दिल से जिम्मेदार अपने कंधों पर लेते हुए बल्लेबाजी में 42 रन बनाए हैं. 4 छक्के जमाए, 2 चौके लगाए और क्या गेंदबाजी में इसी प्रदर्शन आगे बढ़ जाएगा, कर पाएंगे दिल से. ओहो, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच कट कर दिया है. शॉर्ट थर्ड मैन पर राजेश बंदियोड़ के पास गेंद गई. जहां तक 1 रन अपना खाते पर जोड़े हैं. स्ट्राइक रोटेट करते हुए धनराज कद्री अब निडपल्ली स्ट्राइक पर. मान्यता प्राप्त उच्च स्तरीय 2 बल्लेबाज है निडपल्ली और धनराज. सूरज सालियान की विकेट बहुत जल्दी गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने उस पारी को संवार रहे हैं. और इस बीच अगली गेंद और बढ़िया गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद. यॉर्कर लेंथ रहा और अच्छी
तालमेल के साथ बल्लेबाजी करता हुआ आरंभिक 2 गेंद में 2 सिंगल लिए हैं। जिस प्रकार इस ओवर की शुरुआती में 14 रन का रिकॉर्ड रन रेट रहा, अब 22 गेंदें बचे हैं और 51 रन बनाना है, 51 रन। क्लीन बॉल्ड, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, दिल से दिल से दिल से। धनराज कदरी जो आरंभिक बल्लेबाज रहे, जिनका विकेट अभी अभी गिरे, उनकी जगह पर नया खिलाड़ी आ रहे हैं माधव। चौथे पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए निडपड़ी के सामने जुड़ेंगे माधव। और अभी अभी जो विकेट गिरा धनराज कदरी के, फिर से मैं जानकारी देना चाहूंगा, कोस्टलवुड थंडर्स के ये 5वां मुकाबला है। 4 खेल खेले हैं थंडर्स ने, 3 मैच हारे हैं, एकमात्र मैच जीते हैं। और जहां तक कि अस्त्रा ब्रिगेड के सवाल हो, ये इनका 4वां खेल है, 2 जीत 1 हार। दिल से 3 गेंद की हैं, 2 रन कर चुके हैं, एक शानदार विकेट भी प्राप्त किए हैं। दिल से अपनी ओवर की 4वां गेंद लेकर तैयार है। ओ माधव अभी अभी आए हैं, क्या परीक्षण है उनके सामने। 84 रन का सवाल है। अगला मैच उडुपी यूनाइटेड के सामने चैलेंजिंग स्टार्स के बीच में, और टॉस डाल चुके हैं, फील्ड का निर्णय किया गया है चैलेंजिंग स्टार्स। 4 गेंद दिल से, 1-2 मात्र रन कर चुके हैं। माधवा स्ट्राइक पर। तीस मिनट का जो समय के बारे में सोचिए, यहां क्षेत्र रक्षकों में तब्दीली, शॉर्ट थर्ड मैन को थर्ड मैन की पोजीशन पर लाया गया है और लॉन्ग ऑन को अंदर बुलाया गया है। और शॉर्ट पिच गेंद, हा बिल्कुल आज के दिन मैं कहना चाहूंगा राकेश दिल से कुछ सोच विचार कर आए हैं। पिछले 3 मैच पर जिनका प्रदर्शन बिल्कुल नाजुक रहा बल्लेबाजी में, लेकिन आज 42 रन बनाया और गेंदबाजी में भी बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन। मात्र 2 रन 1 विकेट 5 गेंदों में। आखिरी गेंद है, जीत का लक्ष्य है 84 रन। और गेंद हवा पर, कैच होने की संभावना, वो पहचान नहीं सका। इस बीच 2 रन दौड़कर पूरा किया। कौन है जो फील्डर? लंचूलाल जो मालक है टीम की, और जो पहचान नहीं सका कि गेंद कहां से चले गए। जो भी हो, इस 2 रन के साथ ओवर संख्या 4वां समाप्त हो चुके हैं। ड्रिंक्स 18 गेंद में बनाना है अभी 49 रन, 49 रन, 49 नीडेड आउट ऑफ 18 डिलीवरी। स्ट्रिंग्स ट्रॉली।
18ರಲ್ಲಿ 49 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡ್ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಎಂಟು ಉದ್ದರಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುನ್ನಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಿ. 18ರಲ್ಲಿ 49. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವ. ಇದೀಗ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಂಡು, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ನಿರಾಶೆ ಅವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ 2 ಓಟಗಳ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆಹಾ, ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತಹ ನಾಯಕ ರಾಕೇಶ್. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ 38 ಸರ್ಕಲ್ ಒಳ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಡಪಳ್ಳಿಯ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳಿದೆ. 3ನೇ ಆಘಾತ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ತಮ್ಮ 3ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕಳಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ 37. 37 for 3. ಮುನ್ನಿಯಾಗಮನ ಇನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನಿ. ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ 15 ಚೆಂಡುಗಳು, 47 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಉದ್ದರಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧವ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಕೂಡ ಈ 3-5 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆಯುವಂತಹ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ CPL ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಚೆಂಡನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 1 ಓಟ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ರಾಜೇಶ್. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೆರಡು ಓಟಗಳ ಜೋಡಣೆ.
ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಾಗಿಲು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡೊಂದಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡ್ರವರ ದಾಳಿ. ಇನ್ನೆರಡು ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 41. ಈ ಬಾರಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಡಿದಂತಹ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯ ಏನಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಓಟ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಓವರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 41ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನ ನಿರ್ಣಯ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. Not out. So not out. That is the decision of third umpire, and over number 5 is completed. Now 42 runs needed out of 12 balls. 42 on the scorecard. Now 42 out of 12 balls. And lovely ball. Aha! Today the day of Rakesh Dilse. Celebration is on. Caught behind. One more wicket for Dilse. Second wicket of the match for Dilse. Wicket number 4 is gone. 4 is gone for team Coastal Wood Thunders. This occasion, Munni departs. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕದನ. ವಿಳಂಬವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಅಣಿಯಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರಿಕೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತತವಾದಂತಹ ಮನವಿ. ಮಂಜು ಅವರ ಆಗಮನ. 4 ಉದ್ದರಿಗಳ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಂಜು. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ 42 ಓಟಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ, ಬೌಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ 2 ಉದ್ದರಿಗಳು. ದಿಲ್ಸೆ ಟುಡೇ again proving that today the day of Dilse. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಉದ್ದರಿ. ಏನು ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್. 2 ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ದಿಲ್ಸೆ ದಿಲ್ಸೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ತಮ್ಮ 5ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕಳೆಕೊಂಡಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಹ ತಂಡ, 84 ಓಟಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಹ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ನಾಯಕ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾಯಕ ಕೇವಲ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ನಡುವೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಡೆ ದಿಲ್ಸೆ ಅವರ ಗಮನ.
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಗೌರವ. ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ. 42 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಗತ್ಯ ಇರೋ ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಗೌರವ್ರವರ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆ ಸಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾದ್ರೆ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ದಿಲ್ಸೆ, ಆಹಾ, ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. 2 ಓಟಗಳು ಈ ನಡುವೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಅಸಾಧ್ಯ. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿವೆ. 39 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ನೆಲ ಮುಟ್ಟದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡೊಂದಿಗೆ ದಿಲ್ಸೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಮಾಧವ್ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತೊಂದು ಓವರ್ ದಿಲ್ಸೆ ಅವರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ 47ಕ್ಕೆ 5. ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಗನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯುಧ ಅಸ್ತ್ರ, ಅಸ್ತ್ರದ ಅಸ್ತ್ರ. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಶೇಷತೆ 2 ಓವರ್ಗಳು, ಮೇಡನ್ ಇಲ್ಲ 9 ಓಟಗಳು 3 ಉದ್ದಾರಿ. ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ್ಗೆ ತಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಉರುಳಿದೆ. ಜೋರಾಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಊರವ್ರ ಮೇ ತುಳುನಾಡು ತೋಜುನಿ ಬಂಜೆ ಪುದರ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್. ಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ತಾರಾನಾಥ್ ಉರ್ವ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 37 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಲೀಗಲ್ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ 37 ಅಸಾಧ್ಯ. ಗಗನ್ ತಾರಾನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬರುವಂತಹ ಗಗನ್. ಎಲ್ಲಿ ಗಗನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಗಗನ್ ಜೋರಾಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಊರವ್ರ ಮೇ ತುಳುನಾಡು ತೋಜುನಿ ಬಂಜೆ ಪುದರ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್. ಜೋರಾಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ
ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಡು ಊರವ್ರ ಮೇ ತುಳುನಾಡು ತೋಜುನಿ ಒಂಜೆ ಪುದರ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ 7 ಉದ್ದರಿಗಳ ಪತನ. V4 ಧನ್ರಾಜ್ ಆಗಮನ. ನಾಸ್ಟೆಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ರಾಜ್. ಉಳಿದಂತೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು, 37 ಓಟಗಳ ಗುರಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ತೀರ್ಮಾನ. ಪರಿಣಾಮ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಗಳಿಕೆ. ಪಂದ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಖರ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಓಟಗಳು, 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 36 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ರಾಜ್ V4 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಗಗನ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ತರುವಾಯ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ವೇಳೆ ತೃತೀಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಗಗನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಧನ್ರಾಜ್ ಅವರು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತೃತೀಯ ಜಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಸ್ಸಂಶಯ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಲಿ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ. ತೋಜುನಿ ಒಂಜೆ ಪುದರ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಜೋರಾಡು ಸೌಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಡು ಊರವ್ರ ಮೇ ತುಳುನಾಡು ತೋಜುನಿ ಒಂಜೆ ಪುದರ್ ಅಸ್ತ್ರ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೊರಗೋಗನ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊರಗೋಗೋದು? ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮನೇಲಿರುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸೋಕೆ. ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿನಾ? ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವ ಟೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪನ್ನೀರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ, ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗೆ, ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ತಿನಿಸಿಗೆ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್. ಹೆಲ್ದಿ, ಟೇಸ್ಟಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ 10,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್. 19 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ಬಾರಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್. SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವೇತನಾಧಾರಿತ ಸಾಲ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಘಟಕ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಈಡಿನ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು. 107 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Sunshade Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Ampankatta, Mangalore. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್. ಹಲೋ ಹಲೋ
Welcome back for the second match. Starting from Kulur Kanyana Sri Shadashuti and match between United Udupi versus Challenging Stars. After lost the toss and put into bat first, Udupi United. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ. ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ. So thank you very much, and we are in the match number 2 of day 3. Udupi United, they open their account with boundary. Openers are there. Sandeep Bhakta and Ramesh with the ball. Sandesh Peruduru with the ball, number 1 all-rounder of the team, and this occasion just pushing the ball to the mid-on region. Prabhu gets one more single. Bhakta now not striking in. Here is Ramesh back to the striking end. Sandesh Peruduru, and this occasion wide is the call, away from the off jump. We have 2 official umpire on the middle, Mr. Ashwath Bagambila and Harish Padil. Once again Sandesh. Oh, lovely follow through, very good bowling, Yorker one, and well played by Ramesh, who is the opening batsman of our team Udupi United. They need a victory in this competition. They played already 2-3 matches. All the 3 matches they lost. Down the track and looking for a big one, Ramesh. But this occasion not contact between ball and bat. Meanwhile, for the third match of day 3, Amma Yothas versus Vijay Lakshmi Veeras. Be ready for the next match. Short pitch delivery, short pitch 1, and over number first is comes an end. 6 on the scorecard of Sandesh, 6-4 without loss. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ತೃತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯೋಥಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು ಆಟಗಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತರುವಾಯ ದಿಲ್ಸೆ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ. ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸಂದೇಶ್ ಬಳಿಕ ಸಂದೀಪ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಚಿಮ್ಮಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸಂದೀಪ್ ರವರ ದಾಳಿ ಅಗಲ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ದೂರ ಉಡುಪಿ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕದನ. ಈ ಬಾರಿ ಪುಟಿದೆದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಚೆಂಡುಗಳು
ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಗರಿರುವರಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು. ಔಟ್. ಮೊದಲ ಉದ್ದರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆಕೊಂಡಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಆರಂಭವನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ರಮೇಶ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಚೀಂದ್ರ. ಲೈಟಾ ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಸಂದೀಪ್. ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಂತಹ ತಂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. Umpire, it is leg by or by? Buys, thank you. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಮೂಲಕ ಇದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಕೆ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗು ಹೊಡೆತ. ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆರಂಭದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ತರುವಾಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13 ಓಟಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 19. ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. ರಮೇಶ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಕಳಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ರಲ್ಲಿ 3 ಕಳಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸೋಲು 2 ಗೆಲುವು. ದಾಳಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ 19ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚರಣ್ CRB गूट रक्षकन कायकदल्ली जिस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन बने हैं, एकमात्र विकेट गंवाया है और गेंदबाजी संदेश पेरडूरू
अपनी ओर से ये दूसरी ओवर लेकर तैयार हैं। पहले ओवर पर मात्र 6 रन जिन्होंने खर्च किए हैं। संदेश 19 पर 1। सचिंद्र शेट्टी स्ट्राइक पर, संदीप भक्ता नॉन स्ट्राइक पर। संदेश गेंदबाजी की मोर्चा पर। पावर प्ले का नियम अब हटा चुके हैं संदेश जी। गौर किया जाए 30 मिनट के अंदर 6 ओवर समाप्त होना है। इस समय के बारे में बारी बारी में मैं याद दिलाना चाहूंगा। CPL सीजन 7 हर दिन 7 मुकाबला होना है। आज के दिन एक और खेल, बचा हुआ खेल भी खेलना है। और यहां आगे बढ़िए संदेश जी। मिड ऑफ पर, मिड ऑन पर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, 30 दायरे के अंदर इन फील्डरों से। अच्छी गेंद पैरों पर टकराई है। अपील किया गया है संदेश ने, लेकिन इस अपील पर आत्मविश्वास की कमी हम महसूस कर रहे हैं। रन संख्या बढ़कर पहुंच चुके हैं 20 रन, 20 ऑन द स्कोर कार्ड। अगली गेंद, और इस बार गेंद हवा पर, कैच होने की संभावना। और इसी के साथ पहली, दूसरी, तीसरी बार सफलता। यतिन बमराड़ा ने, लिखित बमराड़ा ने यह कैच अपनाया। परिणाम ये रहा, ये दूसरे विकेट, उडुपी का दूसरे विकेट गिर चुके हैं अभी अभी। लिखित द्वारा बहुत बेहतरीन कैच। संदीप बख्ता जो आरंभिक बल्लेबाज हैं, उनका विकेट अभी अभी गिरा। बीस रन, 2 विकेट। और 30 दायरे के अंदर गेंद को रोकना चाहा, लेकिन रोक नहीं सका। गेंद सीधा सीमा रेखे के बाहर, 4 रन के लिए। जैसे ही नया बल्लेबाज मैदान पर उतरे हैं, अपना खाता जो फुल टॉस गेंद पर खोला। विनायक आचार्य है यूनाइटेड उडुपी की नया बल्लेबाज। अगली गेंद, और इस बार बैकफुट पर जाकर कट कर दिया है गेंद। 30 दायरे के अंदर रोक लिया, जिसे पहले के 1 रन अपना खाते पर जोड़ लिया है। सचिंद्र शेट्टी और विनायक आचार्य के बीच में ये साझेदारी, चौथा विकेट के लिए। संदेश पिरडूरू अगली गेंद लेकर तैयार है। 25 पर पहुंच चुके रन संख्या, और इस बार शॉर्ट पिच गेंद रहा। सचिंद्र शेट्टी ने आखिर मौके पर बल्ले पर संपर्क लाने के प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधा चरण CRB के दस्तानों पर। इस बार
हालांकि जरूर टकराया है शरीर से। जी हाँ, शरीर के टकराने के बाद गेंद चले गए हैं और इसी के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर का खेल जब संपन्न हुआ 26 पर 2, 26 for the loss of 2 wickets after the completion of 3 overs. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ನಡುವೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರ, ಇದು ಸಿಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ವರ್ಷದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೃತೀಯ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಜಯ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚರಣ್ ಸಿಆರ್ಬಿ ಅವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿ. ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಗೌತಮ್ ಕಯ್ಯ, ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ಆಟಗಾರ. ಕಯ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಐಕಾನ್ ತಾರೆ ಕರ್ಣ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಯ್ಯ ಅವರ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಂತ, ಯಶಸ್ವಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟ. ತೃತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 3 ಓಟಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಕಯ್ಯ ನಡುವೆ. ಗೌತಮ್ ರವರ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭ 3 ಓಟದೊಂದಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್. ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆರಡು ಓಟ. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಟದ ನಡುವೆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದರ ಮಾಲಕರ ತಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಬೌಲರ್ಗಳು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಕಾನಾಮಿಕಲ್ ಬೌಲೊಂದಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಕಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಯ್ಯ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲಬ್ ಚಾನ್ ಕಯ್ಯ. ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳು. ಸಿಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ನ ನಡುವೆ ಚಿರತೆಯ ಓಟವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಯ್ಯ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ನಡುವೆ.
ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಈ ರೀತಿಯ ಓಡಾಟಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನ ತರುವುದುಂಟು. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಸಂಜಯ್ ಕೈಯ ಆಡಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಓಟ ಅಂತೂ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 4ನೇ ಓವರ್ ಪೂರ್ಣತೆ, 35ಕ್ಕೆ 3 ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. Meanwhile, I repeat it again, Mr. Ajit, our sports secretary, kindly wanted at our registration counter. Ajit. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ಣ ಅವರ ಕೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಯೋಜಕರ ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ವೀರಾಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ. जिस प्रकार ये दूसरी खेल की पहला 4 ओवर का खेल संपन्न हुआ है, कुल मिलाकर रन संख्या है 35 रन, 3 विकेट गंवा चुके हैं. टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करता हुआ टीम यूनाइटेड उडुपी. सीआरबी चरण को लाया गया है गेंदबाजी के मोर्चा पर. विकेट कीपर को बदला गया. पांचवीं ओवर की शुरुआत हो रहे हैं. स्ट्राइक पर कैया, नॉन स्ट्राइक पर विनायक आचार्य. स्ट्राइक पर कैया के लिए गेंद. आहा, चरण, सीआरबी चरण, बहुत बढ़िया शुरुआत है चरण की ओर से. अस्त्रा ब्रिगेड्स के लिए इनके बड़े भाई राजेश बंदियोड़ खेलते हैं. और इस बार शॉर्ट पिच गेंद रहा, गेंद को ऑन साइड पर ड्राइव किए हैं और दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन भी पूरा. विनायक आचार्य जिस प्रकार की दौड़ करते हैं, अंडरआर्म में शायद इस प्रकार की दौड़ हम देख पा रहे हैं. यहां ओवरआर्म में बहुत बढ़िया प्रदर्शन. 2 से 3, 3 से कभी कभी 4 दौड़कर पूरा करना इतना आसान नहीं है. और इस बीच चरण, कैया इस बार स्ट्रोक लगाई है. देखना है सीमा रेखा के करीब. आहा, बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी गेंद सीमा रेखा के बाहर चले गए हैं. अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश की है. कैया की इस स्ट्रोक पर 6 रन तो निश्चित रूप में मिला जरूर. और 5वें ओवर पर इस प्रकार की खेल खेलना भी चाहिए. हालांकि 70-80 से ज्यादा रन बनेंगे तो निश्चित रूप में एक अच्छी स्कोर हो सकता है. और इस बार एक बार फिर से उसी ढंग से खेले हैं. देखना कि इस बार कोई गलती नहीं की है फील्डर ने. अच्छी स्टनिंग कैच अपनाया और कैया के काम खत्म. प्रवीण कड़कल, क्या स्टनिंग कैच रहा इस बार. ಹಲೋ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ 7 ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಎಂದಿಗೆ ಇಕಾನಮಿಕಲಿ ಆಗಿ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ, ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ನ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್. ಒಂದೇ ತಡದ 2 ಆಟಗಾರರು ಪರ್ಪಲ್ ಹಾಗೂ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ಹೋಲ್ಡರ್. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ ಗೆಟರ್, 5 ಜನ 7 ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಕಾನಮಿಕಲಿ ಆಗಿ ದಿಲ್ಸೆ ಇವತ್ತು ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗೆಟರ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಕ್ಕುದಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ ಅವರಿಂದ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, orange and purple cap holders. Congratulations. And now back to the match number 2nd of day 3. Over number 5th comes an end. 44 for 4. Udupi United 44 on the scorecard, and new batter Manik along with Vinayaka Acharya. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. .44 for the loss of 4 wicket. Now 2 overs remaining. Mohan Das brought into attack. Vinayaka Acharya on non-striking end. Striking and Manik. V4 Media's. Oh, short pitch delivery. Manik looking to cut the ball. And after beat it, looking to the square leg umpire. That was a legal delivery. Anyhow, still remains on the scorecard of 44. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ದ ಕೆಲವು ಸೈನ್ ಬಾಕಿಂಡು. ವಿಖ್ಯಾತ್, ವೈಭವ್, ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್, ಹರ್ಷಿತ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಮಹೇಶಾಚಾರ್ಯ, ದುರ್ಗಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾಕಿಂಡು ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್. Once again beaten completely, back-to-back dot balls, Mohan Das. Yes, well known in the name of King Das, Mohan Das. And back-to-back King Das, 3 consecutive dot balls. And appealing by the wicketkeeper, not a confident appeal. 3 ball up in the over. No any runs, no any contribution by Manik. Still 3 ball left. Once again King Das. And this occasion pushing the ball to the cover region. And it should be a couple of runs. Running between the wicket is too good. And last 1 ball to go to complete the over, I think. Yes, it is.
So with the help of that, a couple of runs, score is now 148. So 4 runs so far. And this occasion, finally, Manik driven the ball. Oh, after the kiss to the fielder at a long on region, ball went to the declared region. It is a 6 to end of the over. So 54 after the completion of 6 overs. Now only 1 over to go to complete the innings. 54 for 4. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಸ್ ತಂಡದ ವಿಖ್ಯಾತ್ ವೈಭವ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ್ ಬಂಜೋಡ್, ಹರ್ಷಿತ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಮಹೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಲು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಭರತ್ ಆಲ್ವಾ, ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತಿನ್ ಕೊಲ್ಯ, ಅಮಿತ್ ಪ್ರಭು, ಸಾರ್ಥಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. Score is 54 for 4. Now the last over of the first innings. 54 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡು ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಒಂದಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ನೇರವಾಗಿ ಚರಣ್ CRB. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡರ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರಣ್ CRB. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಣಿಕ್. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮಾಣಿಕ್ ರವರನ್ನ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಣಿಕ್ V4. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಗಳಿಕೆ 61ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 4 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ 61ಕ್ಕೆ 4. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಖಿತ್ ಬಾಂಬ್ರಾಣ ತಂಡದ ಅಮೋಘ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಲಿಖಿತ್. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದರಿ. ಮಣಿಕ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಮಾಣಿಕ್ ರವರು ಈ ದಿನದಂದು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಾಣಿಕ್ ರವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾಣಿಕ್, ಆದರೆ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಯನೀಯ. ಆಡಿದ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಈ ನಡುವೆ ವಿನಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳಿದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಾಯಕ್. ಗಳಿಕೆ 69ಕ್ಕೆ. ಉಡುಪಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ 69ಕ್ಕೆ 5. ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಯಕ್ಷಕವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಪರಿಣಾಮ 1 ಓಟ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 70ಕ್ಕೆ 5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಆದರೆ 71ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ತಂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದೀಗ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ರಮ ಎಸೆದ ಸೂಚನೆ. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಮಯೋದಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ವರ್ಸಸ್ ಕರ್ಣ. ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯೊಂದು ಎಸೆತ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಔಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ on the toss, selected to field. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದಂತ ಮನವಿ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್. ಚರಣ್ CRB ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚರಣ್ CRB ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಎಪ್ಪತ್ತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2-2. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾಣಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಉಡುಪಿಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಬೆನಕದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಮರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೊದಲ ಜಯದತ್ತ ಸಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೂಡ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೋಟು. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆತ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಪೆಲ್ಡೂರು.
ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಸತತ ಚುಕ್ಕಿಯ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಗಡುವೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಸೋಲು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರಹದ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಸಚಿಂದ್ರಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಈವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಾಯಿ ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಖಿತ್ ಆಳ್ವ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಪರವಾಗಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ 7 for 3. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಹಾಗೂ ರನ್ ರಹಿತ ಓವರ್ ಒಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ 7 for 3. 7ಕ್ಕೆ 3. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಕ್
ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸೋದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಪ್ಪತ್ತ 9 ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 63 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಥರ್ಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಾನಿಕ್, ಲಿಖಿತ್ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ದಿನ. ದಾಂಡಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ದಾಂಡಿತ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಣಿಕ್. V4 ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹೆಡ್ ಕೂಡ ಮಾಣಿಕ್ ಯಶಸ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲತ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಕೈಲಾರ್ಕ್. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಖಾತೆಗೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಮುಕ್ತದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3, ಸ್ಕೋರ್ 14 ಫಾರ್ 3. 14ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 57 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವ ಆಟಗಾರ. ಈ ಸಿಪಿಎಲ್ ಕಂಡತ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಐವತ್ತಕ್ಕೆ 2 ಕಡಿಮೆ. 48ರ ಹರೆಯದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. IPL ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ ವಯಸ್ಸು ಹೋಲ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ್ಮದೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 2 ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ. ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ, ಅದೃಷ್ಟ ನೆಲಕ್ಕೆ. ಸಂದೇಶ್ ಪೆರ್ಡೂರಿಗೆ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಧೀರಜ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈ ತರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂದೇಶ್ ಔಟ್. ಪೆರ್ಡೂರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬುಡ್ರಿಯಾ 48ರ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಂಚೆನ IPL ನ ತಾಂಬೆ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ, ಬಹುಶಃ CPL ನ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬುಡ್ರಿಯಾ ಬಹುಶಃ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
5 ಜನ ಎಸೆತಗಾರರು 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಸನಿಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಲ್ಸೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಕ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ತರವಾದ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಡ್ರಿಯಾ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬುಡ್ರಿಯಾ ವಿಕೆಟ್ ಇಂದ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅತ್ತ ಬಹುಶಃ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 1 ರಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಬುಡ್ರಿಯಾ. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿನ ಸನಿಹ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಬುಡ್ರಿಯಾಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ದಿಲ್ಸೆ ಖುಷಿ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರಿಯಾ, ದಯಾನಂದ್ ಬುಡ್ರಿಯಾ ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬುಡ್ರಿಯಾ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಆರಂಭಿಕ 3 ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಈಗ ಗೆಲುವಿನ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕೂಡ, ಆದರೆ ನಂಬಿದಂತ ಹುದ್ದರಿಗಳೆಲ್ಲ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ 16ಕ್ಕೆ 5, 16 for 5. ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗಾನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಸೆತ 54 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಶೋಕ್ ಮತಾಯಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಶೋಕ್ ಮತಾಯಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬುಡ್ರಿಯಾ 20ಕ್ಕೆ 5, 20 for 5. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಓವರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ. ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಓವರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಯಾನಂದ್ ಬುಡ್ರಿಯಾ 50ಕ್ಕೆ 2 ಕಮ್ಮಿ. 48ರ ಹರಯದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು
4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20-6. ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶೋ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ 20-6. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 51 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉಳಿದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 17 ಓಟ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಯತ್ತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯತ್ತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಬೆನಕದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗುವರಳು ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ, ಮೊದಲ 3 ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಗೆಲುವಿನ ಲೈವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸುಂದರತೆ ಸತ ಔಷಧ ಹೊರತರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕ ಮುಖೇನ ಪುನಃ ಸಚೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ರಿಯ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಎರಡು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಕಾಲಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗ ಮದನ್ ಮಣಿಪಾಲ್. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡತ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 29-6. 5 overs completion 29-6. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸತ ಚೆಂಡು, ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸತ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಗ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ವಿನಾಯಕ.
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟ. ಮತ್ತೆರಡು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 7 ಚೆಂಡು, ಇನ್ನು ಕೂಡ 38 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಟು ಲೇಟ್. ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಸ್ಕೋರ್ 33 for 6. 6ಕ್ಕೆ 38. ಕೈ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೌತಮ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 35. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್ won the toss, selected to field first versus ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿರಾಸ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಅಕ್ಷಮ್ಯದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ. ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್. ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬುಡ್ರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತದ ಬಳಿಕ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಡಳಿತ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್.
ತನ್ಮೂಲಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ 3 ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಜಯದ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಮುಕ್ತಗಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನಿಕ್ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ. ವಿಫಾರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾನಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬುಡ್ರಿಯಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾನಿಕ್. ಆರಂಭಿಕ ಸಿಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಮತ್ತು 3 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾನಿಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾನಿಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಅವರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಕೇಶ್ ಜಿಲ್ಸಿ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಿಲ್ಸೆ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ.
ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ Yes, thank you very much, Mr. Shivanarayan Aital, and we are moving number third match of day 3. Match between Vijay Lakshmi Veeras versus team Amma Yothas. After lost the toss and put into bat first Amma Yothas, we have Prakash Dharmanagara as opener batsman along with Vikyat. And attacking side from the side of Rakesh Anna and Akshit Shetty, the trump card with the bowling line, and started with the extra delivery. Wide is the call. We have the two official panel on the middle, Mr. Dikshit Mangalore and Mr. Ravindra Upada. Vikyat, the long man, big hitter of Amma Yothas. And this occasion down the track and charge the ball high up in the air. It is enough. And I think a couple of runs not cross the boundary line. Yes, it is. Chino Kotare. And finally fielder well restricted with a couple of runs. So first run in the account of Vicky, and they open their account. Amma Yothas with the bat. Scorecard jump now 1-3. Prakash Dharmanagara, the captain of the team, he leading well. Not only the captain and not only Amma Yothas, he leading the entire tournament. Prakash Dharmanagara. The prestigious tournament, we have the prestigious president, Mr. Prakash Dharmanagara. This occasion, one more biggie. This occasion to the offside region. One bounce, two fence, two bounce. Couple of bounce fielded well. Consecutive second couple for the long man. Scorecard jump now 1-5. On the commentary box we have Craig Heroes scorer Mr. Rakesh Dilse. And here is wicket keeper Karina, the icon star player of Veeras.
Karna. A long run up. Net the delivery. Vicky, the long man, not of the very good all-rounder of Amma Yodhas. They are playing well. He's played well. Once again. This occasion, get on the pad, loud appeal, still on appeal, and umpire given that was a not out. That is a not out. Missing the leg stump, I think. Missing the leg stump. That is a very good decision from Mr. Ravindra Uppada. Here is once again Akshit. This occasion, a guide, lovely drive, one bounce to the fence for 4 runs, and finally he guided the line and length very properly into the ground. One bounce to the fence for 4 runs, and first boundary of the innings of Amma Yodhas. What a crackling innings beginning by Vicky. Once again, Akshit. Vijay Lakshmi Veeras, captain on the toss, and they elected to field first. And here is once again the next delivery. Akshit. They have a long run up again. Look at the fielding positions. Restrictions is on. Only 2 fielders, Chinnu Kotari on long on region and mid wicket region. 1 more fielder is there. Here is Akshit again. And this occasion, wicketkeeper also fumbled there. Karina missed the ball before the batsman crossed it for a single run. And this occasion, bye is the declaration. So 1 more extra. And it should be the end of the over. No, 1 ball. 1 more ball left as it is. So 1 more to go to complete the first over. Score is 10. It is once again final delivery of the first over. Akshit, and look at the striking and batsman Prakash Dharmanagara had the capability to hit all around the ground. Akshit. Full toss delivery. Dharmanagara not able to pick up the advantage of that full toss delivery. Beaten completely. End of the over number 1. 10 for no loss. ವೀಕ್ಷಕರ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾನೇ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸನತ್ ಕೆವಿ, ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಸನತ್ ರವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂ ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟಿಯೋ ಪಾರ್ಟಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಜನ್ಮದಿನವೂ ಕೂಡ ಇಂದಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ. ಸೊ ಗುರುಪುರದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರತ್ತೆ. ಈ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಧೇಶ್ ರಾಯ್. ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಧೇಶ ಕಳೆದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೀರಾಸ್ ತಂಡದ
ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಸುದೇಶ್. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಕಿ. ಚಿನ್ನು ಕೋಟಾರಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚಿನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ರೋ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆರಂಭ. ಕಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತನಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬಳಿ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗೇಟಿದೆ. ಸುದೇಶ್ ಈ ನಡುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪರವಾಗಿ ಸಿಪಿಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್. And this occasion down the track and the ball fumbling with the fielder and ball rising to the boundary for 4 runs. Inside the circle, fielder is presented there, but not able to carry the ball and ball rising. What a shot from this man, Vicky, man for Amma Yodhas. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಕಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿದ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲುವು. ಈ ನಡುವೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 7ಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಘನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಸ್ ತಂಡ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆ ಬಳಿಕದ 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗಿಟ್ರೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್, ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ 17. ಉದ್ದರಿ ಪತನ ಇಲ್ಲದೆ 17 ಓಟಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. जिस प्रकार ये 2 ओवर का खेल संपन्न हो चुके हैं, 17 रन पर बगैर किसी नुकसान से अम्मा योधास। आज के दिन की विशेषता है कि चेसिंग नहीं हो रही है, 2 मैच जीते हैं दोनों टीम, पहला बल्लेबाज करने वाला टीम जीते हैं, एक खास विशेषता है आज के दिन की। इस बीच अगली ओवर शुरुआत हो रही है दूर वाली छोर से। राकेश अन्ना शेट्टी यन से आक्रमण की मोर्चा पर है गेंदबाज। रविराज शेट्टी आए हैं अपनी ओवर की पहली गेंद और इस बार आगे आकर ड्राइव की है गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर। इसी के साथ नियंत्रण नहीं कर सका क्षेत्र रक्षक ने। शायद इंतजार के है कि क्या निर्णय लेंगे आखिरकार। शायद ये 2 रन है, अंपायर से कोई इशारा नहीं है, शायद ये सीमा रेखा पार किया हो, नहीं कोई चर्चा भी नहीं है, निसंदेह ये 2 रन होगा। जी हां, 2 रन मिले विकी की इस स्ट्रोक पर। आरंभिक जोड़ी बहुत बेहतरीन शुरुआत देने में प्रयास में है अम्मा योधास के लिए। और रिवर्स खेलने के प्रयास किए उल्टा हाथ से,
संपर्क हुआ जरूर, बल्ले से संपर्क हुआ है। 1 रन विकी के खाते पर और अम्मा योदास के खाते पर। रन संख्या कुल मिलाकर 20 पर पहुंच चुके हैं बगैर किसी नुकसान से। मेरे साथ बैठे हैं गौतम कैया फिलहाल स्कोरर के रूप में। इस बीच अगले गेंद यार करने की कोशिश की, जरा सा ओवर पिच गेंद रहा और इस बार 1 रन जरूर मिल जाएगा। और आज के दिन की शुरुआत अस्त्रा ब्रिगेड भी पहला बल्लेबाज करने का निर्णय लेने के बाद क्या शानदार शुरुआत मिले थे राकेश दिल से और कार्तिक प्रभु के बीच में। बहुत बढ़िया शुरुआत मिले थे अस्त्रा के जरिए। उसी प्रकार धर्मा, नगर, प्रकाश और विकी के बीच में। और इस बार शानदार प्रदर्शन गेंदबाजी की तरफ से, बिल्कुल बल्ला संपर्क नहीं हो सका। और इस बीच एक और बढ़िया स्ट्रोक और सीमा रेखा के करीब इस कैच को लपका लिया। विकी के स्ट्रोक रहे, स्क्वायर लेग सीधा सीमा रेखा के करीब रहा और जिन्होंने बढ़िया जजमेंट कैच हासिल किया। इसी प्रकार अम्मा योथास के लिए पहला झटका, विकी का काम तमाम। So, fielder name please. White cap. Pratik, right? Yes. नया बल्लेबाज के रूप में वैभव पहुंच रहे हैं। आखिरी गेंद है इस ओवर की, तीसरा ओवर की आखिरी गेंद बचे हैं। वैभव पहुंचे हैं नया बल्लेबाज के रूप में अम्मा योद्धास के लिए। और अच्छी डिफेंसिव स्ट्रोक रहा। दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन भी कामयाब हो चुके हैं। 2 रन के साथ ये ओवर संख्या तीसरा समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है कुल मिलाकर 23, 23 for 1. So 23 on the scorecard. They lost 1 wicket of Vicky and Akshit once again brought into attack his second over of the innings, and we are moving the 4th over of the innings. Amma Yodas 23 for 1. Prakash Dharmanagara on striking end. Vaibhav on non-striking end. 23 for 1. Now Akshit.
Full toss delivery inside edge and the stunning ball rising to the final region, and outro production is there and ball rising to the water for dance. A lovely start for Amma Yothas in the over number 4. Akshit, the top class bowler of Veeras, Vijay Lakshmi Veeras. Once again Akshit. This occasion short pitch one. Lovely piece of comeback of Akshit. That was a lovely delivery. Very good line, very good length. Wicket keeper collecting the ball, and there is no chance for any kind of run. 27 for 1. We are in the 4th over of the first innings. Once again Akshit. Vijay Lakshmi Veeras. And this occasion, once again, short pitch one. Prakash Dharmanagara looking for a big one to the onside region. And I think a thick edge from the bat, I think. No in signal by the umpire. That's why that is a ball from the bat of the batsman. So with the help of that single, 28. Over number 4th in progress. Not a big total for Amma Yotha still on. Vaibhav. 28 for the loss of 1 wicket. Akshit. A clean ball. What a delivery. Right on the block call like Jasprit Bumrah. Akshit. That was a clean delivery. Right on the block call. No any response by the batsman Vaibhav. And wicket number 2 gone. Vaibhav departs. Vicky out. Top class 2 batsmen already back to the pavilion. Amma Yothas. Little bit of under pressure. New man Sachin. And Sachin, he is the hero of yesterday's match for Amma Yothas, who hit 2 sixes in 2 deliveries in the previous day. So wait and see what he can build to now this occasion. Responsible innings they need, because they lost 2 top order batsmen in the earlier. Yes. Of course, yesterday, reminding that yesterday when the team needed 14 runs out of 6 balls, he hit 2 sixes. That is the crucial stage of the match. So he became the match winner in that day. Anyhow, Sachin walking into the middle, joining with Mr. Dharmanagara. And wait and see. Today, special day for you. So anyhow, Akshit. Very long run up, like Braitley, like Shoaib Akhtar. And this occasion missing the leg stump wide is the call. I would like to appreciate Karna, the wicketkeeper. Wicket-keeping is not easy for this kind of space bowling. Really, he's standing very close behind the stump. Karna, the man, doing fantastic job for Veeras. Once again, the next delivery. And that was away from the off jump. Consecutive second wide. Previous one leg side. This one offside. Second wide 4. And with the help of that, couple of extras. Score is moves now on 30. Challenging Stars and Shutterbox Bulls. Be ready for the next match. And Sachin! Wow, little master Sachin. And this occasion hit the ball all the way for a beautiful mega 6. And it should be 95-meter 6. Oh, beauty.
And this occasion, surprising delivery. And played well, controlled himself and pushing the ball to the mid-on region. Bowler is the fielder. This occasion only single to end of the over. Drinks break after the completion of 4 overs, 37 for 2. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಚಿನ್ ರವರು ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿನ್ ನಿನ್ನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಆದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ ತಂಡ ಜಯದ ಹಾದಿಗೆ ಹೊರಡುವಂತೆ ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡ. ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಸಚಿನ್ ಈಗ ತಾನೇ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ಧರ್ಮನಗರ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಕರು. ಈ ನಡುವೆ ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧೇಶ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಸುಧೇಶ 37ಕ್ಕೆ 1 ಸುಧೇಶ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಿಭೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಆಡಿದ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್. ಕರ್ಣ ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂದೆ ಚೈನಾ ಗೋಡೆಯಂತೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ವೀರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಧೇಶ. ಈಗ ನಡುವೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಟಿಕ್ಕಾಡಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ, ಒಟ್ಟು 2 ಓಟಗಳು ಸಚಿನ್ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯ ಬಳಿ ಸಚಿನ್ ರವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಕ ಉದ್ಧರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ನಿರ್ಗಮನ. ತನ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಕಳಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ಹಂತೆ ಪ್ರಕಾಶ ಧರ್ಮನಗರ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಭರತ್ ಆಳ್ವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮೀಪ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಗಳು ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ. ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಟ್ಟು 35 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿವೆ. ತೃತೀಯ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 8 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಲ್ಲಿ 4 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗಲಿದೆ. 4 ತಂಡಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. 4 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಲೀಗಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಸುದೇಶ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಕರ್ಣ ಬೌಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಣ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸನಿಹ ಕರ್ಣ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ತಾನೆದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಇಲ್ಲ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಕೋಠಾರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚಮ ಓವರ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39. 3 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು 39. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸುದೇಶ ಆಹಾ ಕೋಠಾರಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತೂ ಕಂಡಿದೆ. ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು. ಕರ್ಣ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸುದೇಶ ಯಾರ್ಕರ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮೂಲಕ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಚಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 40ಕ್ಕೆ 3. 40 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 5 overs. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಶಟ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿ. ಶಟ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ಸು, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. Bharat Shetty brought into attack. Left-handed Kothari on striking end. 40 for the loss of 3 wickets. And this occasion started with the beautiful delivery straight to the mid-off region fielder and waiting for the decision of umpire. It is out. Yes, it is out. So Kothari back to the pavilion. Amma Yodhas losing their 4th wicket. So really 11 balls to go to complete the first innings. 40 for the loss of 4 wicket now. The captain Prakash Dharmanagara still on middle. And new man Manoj Bandhyot. Yes, our Crick Heroes official scorer, pinch hitter Manoj Bandhyot slowly joining with his captain. And wait and see. Manoj have the capability to hit around the ground. Here is 360-yard player. Wait and see what he will do, because team is not on good position. Only 40 on the scorecard. And now next delivery, second delivery of the over. And this occasion going down the leg side, and he started with the boundary. That is a stunning start for Manoj Bandhyot. Extremely too good shot to the final region. No protection is there. Double 4 for 4. 44 for the loss of 4 wicket. And this occasion also 4 runs. Anyhow, very good comeback.
by Amma Yothas. They're losing important 4 wickets. First one, Vicky, Vaibhav, and topless all batsmen, Sachin and Kotari. Always all the 4 top order batsmen back to the pavilion. Here is once again the next delivery. And Manoj, 1 ball, 2 balls to the fielder at the widest long off region, looking for a second run comfortably. Look at the support of Prakash Dharmanagara. Very good call. 2 more run to Manoj. He's now on 6. Scorecard now on 46. 46 for the loss of 4 wickets. Ladies and gentlemen, we are watching the match between Amma Yothas versus Vijay Lakshmi Veeras, which is the 3rd match of day 3. Coming Sunday, the final day of the competition. 1.5 lakh for the winner, 1 lakh for the runner. Lot of lakhs, lot of big prizes. And in the concluding ceremony, expecting more than more celebrities joining with us. Check. And here is once again Manoj still on. Bharat the bowler! Amma Yothas Manoj! Ball into the main road. Whoa! Amma's Manoj Bandyod, really tremendous piece of batting. Back to back runs. This is the runs of runs. Manoj Bandyod. Whoa! What a classical, what a superb batsman of the team. Out of the park, really. I think this is one of the biggest 6. I couldn't be able to explain that shot by Mr. Manoj. I think more than 103 meters, 6 out of the park. And yesterday also Manoj hit a beautiful mega 6, and this occasion once again Bharat into bold the dangerous customer Manoj. And this occasion short pitch fun, appealing for caught behind, and umpire on unmoored, Dikshit Mangalore. .52 for the loss of 4 wickets. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಕ್ಕಂಚನೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಲ ಮುಲ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸೈನ್ ಬಾರ್ಡು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. This occasion Manoj again played to the onside region and looking for a second one, and a little bit of fumbling by the fielder at mid-wicket region. That's why got 2 more runs to the total, and end of the over number 6. Score is 54 for the loss of 4 wicket. माननीय रक्षित शेट्टी जो कोस्टल की एक और बढ़िया स्टार हैं जिनका आगमन हो चुके हैं, स्वागत है माननीय रक्षित शेट्टी जिनको चौपन रन है, 54 रन अब आखिरी ओवर बचे हैं। गेंदबाजी के मोर्चा पर चिन्नू कोठारी आया है, एक विशेष आकर्षक दाढ़ी हैं और बाल भी हैं। चिन्नू कोठारी जहां कहीं भी हो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं अपनी विशेष ढंग के जरिए।
चिन्नू पहली गेंद और पहली गेंद प्रकाश धर्मनगरा ने खेला और दूसरा रन के लिए कोई मौका नहीं है। गौतम कैया, प्रकाश धर्मनगरा शुरुआत से लेकर अब तक खेल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर गेंद जिन खेल नहीं सका, केवल 7 गेंद खेले हैं। आप यकीन करेंगे 30 गेंद में 3 नहीं 34 गेंद में केवल 7 गेंद खेले हैं प्रकाश धर्मनगरा। आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं। इस प्रकार के खेल भी हो जाते हैं कभी कभी। अब मनोज के पास स्ट्राइक है, मनोज के पास स्ट्राइक है। बहुत बढ़िया स्थिति पे है मनोज। गेंद हवा पर, सूरज की रोशनी, लेकिन इसके लिए कोई परेशान नहीं है। अच्छी कैच, बहुत बेहतरीन कैच भरत के जरिए। अच्छी जजमेंट कैच रहा। इतना आसान नहीं है उछलती हुई गेंद को पकड़ना, जजमेंट करना। और इसी के साथ मनोज का तूफान भरा बल्लेबाजी समाप्त हो चुके हैं। अगला खेल होगा चैलेंजिंग स्टार्स के सामने शटर बॉक्स बुल्स। मैं सूचना दोहराना चाहूंगा कि अगला खेल के लिए तैयारियां पूरा किया जाए। 11:45 हो चुके हैं। नया बल्लेबाज प्रशांत, प्रकाश शेट्टी और प्रशांत शेट्टी के बीच में आखिरी कुछ गेंदें बचे हैं। चिन्नू कोटारी गेंदबाजी के मोर्चा पर। चार गेंद बचे हैं, 55 रन, 55 for 5, 5 for 5। वी आर इन द 7th ओवर। और अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ पर, नियंत्रण भरा स्ट्रोक। देखिए 5 विकेट गिर चुके हैं कैया। प्रकाश धर्मनगरा एक तरफ बहुत ही तगड़े खिलाड़ी बनकर वहां खड़े हैं, लेकिन सामने वाले से जहां तक भी सपोर्ट जितना मिले शायद उस पर सोच विचार करना होगा। लेकिन धर्मनगरा अब आखिर 3 गेंद क्या प्रकाश धर्मनगरा सामने कर पाएंगे? कैप्टन, ये है कप्तानगिरी। प्रकाश धर्मनगरा, जगह बनाया, रूम मिला, खेला, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में झन्नाटेदार झगड़े। जी हां, कप्तान कभी कभी धोनी बन लेते हैं प्रकाश धर्मनगरा। सोच विचार कर खराब गेंद को चुन चुन कर प्रहार करते हैं। अगली गेंद, 2 गेंद बचे हैं चिन्नू, रन संख्या 61 पर। और इस बार चिन्नू, इसी के साथ एक घोषणा है कि अंतिम प्रकाश धर्मनगरा आउट होकर लौट रहे हैं। कर्णा द्वारा बेहतरीन कैच। 1 गेंद बचे हैं। जैसे 1 गेंद बचने वक्त आरंभिक बल्लेबाज कप्तान प्रकाश धर्मनगरा अभी अभी आउट होकर वापस आ रही हैं। 6वां विकेट गिर चुके हैं अम्मा योथास की। 61 for 6। जी हां, प्रकाश धर्मनगरा अंपायर का पास नहीं देखा। जैसे ही आपको लगा कि ये एज है, सीधा चल बसे। सुकेश शेट्टी, पडू पदऊ की सुकेश है। शारीरिक शैली ये कहते हैं कि ये तगड़े खिलाड़ी हैं, बढ़िया स्ट्रोक लगाने में सक्षम है। जी हां, पडू पदऊ स्ट्राइक पर। आखिरी गेंद बचे हैं, क्या पडू पदऊ ने क्या कर पाएंगे? 61 for 6, 62, make the correction, 62। और बढ़िया गेंद और रन आउट होने की संभावना है। ये तीसरा अंपायर का मदद लिया जा रही है और 3rd अंपायर अब डिसीजन लेगा। आउट हो या नॉट आउट, पारी तो समाप्त हुआ है, लेकिन अंक जोड़ेंगे या फिर 7वां विकेट गिरेंगे ये तो निर्णय करना है।
ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಕರೆ 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 ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸತತವಾದಂತಹ ಮನವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರತಕ್ಕಂತಹ CPL 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್. ಸೊ ಔಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ 62-63 is the chasing target for team Vijayalakshmi Veeras. So before start the second innings, once again in front of you, the master in Kannada language, Mr. S.N. Aital. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗನ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು? ಅಮ್ಮ, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸೋಕೆ. ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿನ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್, ಮತ
ಹೆಲ್ದಿ, ಟೇಸ್ಟಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ 10,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್. White ball, one without loss. The first over in progress, 7 overs match, 63 is the target. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಸ, ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿ4 ಮೀಡಿಯಾ. ನೋ ಬಾಲ್. ಈ ಬಾರಿ ವೈಭವ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಭವ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಡಾಟೆಡ್ ಹಲವಾರಿ ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ, ಎರಡು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 12. ಟಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಈತರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸುದೇಶ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಡೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 18, 18 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ಉದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ವಿಖ್ಯಾತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. 19ಕ್ಕೆ 1. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಆಳ್ವ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೀರು ವಾಟರ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಳ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದುರು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಸನತ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಡೆ ಬಾಯ್. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದಿನ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸನತ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಗುರುಪುರ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ won the toss, selected to bat first. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 20. ಇಪ್ಪತ್ತ 21. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಕರ್ಣ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಗುಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಟ್ವೆಂಟಿ 22. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ. ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೀರೋಸಿನ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ. 22-22. First ball wide, next ball out, next one out, one. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ತರದ ಮೊತ್ತ 21 21. ಉತ್ತಮ ಸತ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಮುಂದೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಸ್ಕೋರ್ 23 ಫಾರ್ one. ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಸತ್ಯ ಚೆಂಡು ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಕರ್ಣ ಔಟ್, ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಹುಬ್ಬರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಣ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ವೈಭವನಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮಯೋದಾಸ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸಿನ ಆಟಗಾರ ಕರ್ಣನ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಡಿಗರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿನ್ನು ಕೊಠಾರಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಚಿನ್ನು ಕಟಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್ ಟು ಚಿನ್ನು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಟ್ಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಿಲ್ ಖರ್ಕೇರ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಸ್ಟೂರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಕೋಸ್ಟೂರ್ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 7ನೇ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನವಿಗಳ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್ ಈ ಬಾರಿ ಲವರ್ ಫಿಟಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ದು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಗಿ 26ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಬಾಲ್ಸ್ 37 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್. 24ಕ್ಕೆ 37. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 9 ಓಟ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿನ್ ನಿಹಾಲ್. ಈ తర్వాత ವೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಒಂದು ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 27. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ಸಾಯಿ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಹಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನು. ಬಿರುಸಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಾದ್ ನಿಹಾಲ್ ಟು ಚಿನ್ನು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಳಸೋದು ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೂವತ್ತ 33. ಮತ್ತೆ ನಿಹಾಲ್ ಟು ಚಿನ್ನು. ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ 30. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಿಗೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಹಾಲ್ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಲ್ಶು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಸತ ಅಷ್ಟಂಬಲ್ಲಿ ಎಸೆತ ಎಸೆದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ದಂಡನೆ ಕೂಡ ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 19 ಎಸೆತ 26ರ ಗುರಿ. 1926 ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಹಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. 18 ಎಸೆತ 24ರ ಗುರಿ. ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ 24. 18-24. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್. ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. Challenge Stars won the toss, selected to bat first versus Shutter Box. ಆರಂಭಿಕ 3 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಖ್ಯಾತ್. ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ವಿಖ್ಯಾತನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಎಸೆತಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಯ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್.
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಮಲುವಂತ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಸ್ಕಾಲಂಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು. ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತರದ ಮತ್ತು 45. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಎಸೆತ 17 ಗುರಿ. 47 12ಕ್ಕೆ 17. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 8 ಚುಕ್ಕಿ 5 ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೆ 17. 12-17. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್.
ಈ ತರ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ, ಉತ್ತಮತೆ ಸತ ಮಿಡಿಕಡು ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹುಲಿಯ ಹತ್ತಕ್ಕೆ 10 ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮತೆ ಸತ, ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ವೈಭವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9ಕ್ಕೆ 9, 9 balls 9 runs. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಈ ತರ್ಮದ ಉದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿನ್ನು ಕಠಾರಿ ಔಟ್. 8ಕ್ಕೆ 9, ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುದೇಶ್ ರೈ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಅದ ನಂತರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸುದೇಶ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಭರ್ಜರಿ ಶಿಕ್ಷಾ. 7ಕ್ಕೆ 3. ಸುದೇಶ್ ರಾಯ್ ಗಾಯಾಳುವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸಾತಿ. ಸುದೇಶ್ ರಾಯ್ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್. ಈ ತರ್ಮದ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ಸುದೇಶ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ.
6 ಚೆಂಡು 3 ಓಟ, 6 balls 3 runs. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ರಾಯ್. ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯ, ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷ ನಾಶಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 3, 6 balls 3 runs. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡಬಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸತ ಚೆಂಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ ಚೆಂಡು, 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಹೌದು ಹುಲಿಯ ಜಿತೇಶ್ 5ಕ್ಕೆ 2, 5 balls 2 runs. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ LBW ಹರ್ಷನ ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ಕ್ಕೆ 2, 4 balls 2 runs. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯ 4ಕ್ಕೆ 2. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತದೊಂದರ ಆಘಾತ, 3ಕ್ಕೆ 2, 3 balls 2 runs. ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು, ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ, 2ಕ್ಕೆ 2, 2 balls 2 runs. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ 2, last 2 wickets.
ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ್ 2-2. ಶ್ರುತವರ್ಧನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ 1-1. ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 1 ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಅಂಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್ ಪಡೀತದೆ. ಈ ತರವಾದ ಪಂದ್ಯ ಸರಿಸಮ ಟೈ ಆಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಅಂತಿಮ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿ ಮೊದಲ ಟೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೆ. ಕೆಲವೊಂದು 2 ತಂಡಗಳ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸರಿಸಮನಾಗಿ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂದ್ಯದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 1 ಓವರ್ 2 ರನ್ 3 ವಿಕೆಟ್. ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಅಪರೂಪದ ಎಸೆತಗಾರ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೌಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್. ಅಡ್ಯಾರ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಈಗ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಕ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಬಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 7 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾರರು ಆದಂತ ದಿವಾಕ್. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ
ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಅಮ್ಮ, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗನ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು? ಅಮ್ಮ, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮನೇಲಿರುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸೋಕೆ. ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿನಾ? ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವ ಟೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪನ್ನೀರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ, ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗೆ, ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ತಿನಿಸಿಗೆ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್. ಹೆಲ್ದಿ, ಟೇಸ್ಟಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ 10,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್. 19 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ಬಾರಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್. SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವೇತನಾಧಾರಿತ ಸಾಲ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಘಟಕ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಈಡಿನ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು. 107 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Sunshade Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Ampankatta, Mangalore. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ.
V4 ಮಾಣಿಕ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ದಿನ 3. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವಿನ ಟಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ್ ರವರ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿದೆ ಉಡುಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶಾರೀರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ್. ಮೊದಲ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಲಕ ಒಂದೋಟ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ. So we are in the fourth match of day 3 after lost the toss. On the toss elected to field or bat first. Challenging stars, they open opens are there, Santosh and Sandesh. And now Sandesh on striking end. Sandesh Peridor, icon player of the team. This time away from the off chamber and wide is the call. Extra open their record in this occasion. Scorecard moving on a 2. Peridor on striking end. Heavy sunrise. Very fast in progress for power play applied. And that is a very good ball. After the spinning the ball, very good swing. Peridor this occasion just pushing the ball in front of the bowler and there is no chance for any kind of run. Very first over in progress. Now little bit of conversation between the opening pairs. Sandesh once again back to the striking end. Scorecard is 2. Right hand over the wicket again. Oh, short pitch delivery. Oh, what is the call? One more extra. Back to back extra scores are here. Second extra of the over. Sandesh again. Another loose ball. Back to back wides. Lots of wides in this over so far. Strike bowler losing his line and length. Third wide of the over. And scorecard moving now on 4 on the scorecard. Sandesh, Sandeep, opening pairs are here for the challenging stars. And this occasion, cut the ball. Fielder is presented there. Lowell is standing up. Attempt by the fielder at backward point. And restricted with the single. What a jumping attempt by the fielder of Shutter Box. Great piece of fielding. Saved 3 more runs for the team. Score jumped now on 5. 3 extras. Both the openers are open their account with singles each. Sandeep now back to the striking end. Santosh Acharya, 4th wide. What happened for Santosh Acharya? Really they are, he is not on form I think. He already bowled 4 wides, really disappointment. And it should be opportunity. Sachin Shetty under the ball and get it. Sandeep is out.
So first wicket gone of Challenging Stars after lots of wide. Wicket number 1 is gone. Finally Acharya got it. New batsman, new batter for yes, Charan CRB, wicket keeper, bowler, come batsman of Challenging Stars, CRB Charan. After lost the wicket of Sandeep, joining with Sandesh, CRB now on striking and very fast over in progress. Acharya. So Pathan, Acharya calling his pet name of Pathan like Nehru Maidan. So once again the next delivery. Full toss delivery and Charan play the ball to the mid wicket region just for a single. Very good fielding arrangement for Charan. That was a juicy full toss really. But Charan is not able to pick up the advantage of that delivery because that was a very loose one. We have two players outside the circle, long on and mid wicket region. Now Sandesh back to the striking end. And lovely piece of bowling. Oh, another wide. Another wide, number 5th of the over. Can you believe it? 5th wide of the over. Very, very first over. Power play applied. No boundaries, no sixes, but score is 8 runs so far. And in that 8 run, 5 extras. This occasion, Dikesh, slow delivery, looking to cut the ball. I think Arjun Kafikar is there. No, Ganesh at short third man region. Oh, stop the ball. Over comes on end. Yes. Single to end of the over number 1. Score is 9-4-1. इस प्रकार ये दूसरी ओवर की शुरुआत हो रही है। 9 रन बनी है पहली ओवर पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे शटर बॉक्स की ओर से सिद्धार्थ। फुल टॉस में बदल गया है और खेला जरूर लॉन्ग ऑन पर। 1 रन निश्चित रूप में मिल जाएगा और 1 रन के जरिए आखिर आने वाले रविवार के दिन इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है और जीतने वाले टीम को नगद के पुरस्कार के जरिए इनामें दिया जाएगा। जैसे कि 8 टीमों के बीच में ये खेल है। आखिरी नॉकआउट पर 4 टीम भिड़ेंगे। यहां अगले गेंद सिद्धार्थ एच और इसी के साथ सीआरबी चरण अपना विकेट गंवा चुके हैं। दूसरा विकेट गंवाया है और जैसे ही बल्ले से कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं और इस वजह से ना चौका है ना छक्का है। चरण का विकेट का पतन के बाद देखना है कि कौन सी ऐसे बल्लेबाज इस लड़खड़ाते हुए पारी को संवारेंगे। जी हां, टीम के मशहूर खिलाड़ी विनायक मेरे साथ बैठे हैं 13वां खिलाड़ी बनकर। जी नहीं, 15वां खिलाड़ी। नया खिलाड़ी है नवीन कोडकल। प्रवीण कोडकल पधर चुके हैं। एक पेरडूर है, कोडकल है और कोडकल
पेरुडूर के बीच में क्या साझेदारी बढ़िया निभा सकते हैं। स्ट्राइक पर प्रवीण कोडक्कल, ओवर संख्या दूसरा चल रहे हैं। अगले गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। आज का दिन का अगला मुकाबला यूनाइटेड उडुपी कोस्टल वुड थंडर्स के सामने। ओ क्या तेज रफ्तार है, और इसी के साथ आया गया कोडक्कल। पहला गेंद का सामना किया, डिफेंस खेलना चाहा, बल्ले की बाहरूनी किनारा लगा। विकेट कीपर सचिन शेट्टी ने जबरदस्त अपील की, ये अपील को पुकारा हरीश पटेल ने। तीसरा विकेट गिर चुके हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अगला मैच के लिए फिर से मैं सूचना रवाना करना चाहूंगा। यूनाइटेड उडुपी कोस्टल वुड थंडर्स के बीच में खेलना है। जी हां, हस्ताक्षर करें, आ जाएं कमेंट्री बॉक्स के बाएं और जिन्हें दाएं और साइन अप की इंतजाम है, आ जाएं और अपना जिम्मेदार पूरा किया जाए। नया बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं कौशिक। एक तरफ कप्तान संदेश पेरुडूर, उनके सामने से 3 विकेट अभी अभी गिर चुके हैं। अभी नया खिलाड़ी आ रही है कौशिक, क्या इस पारी को संवारेंगे? पावर प्ले ऑन है। ओवर नंबर दूसरा चल रही है और कुलूर कन्याना श्री सदाशिव शेट्टी एंड से अपना अगली गेंद। गेंद को कट कर दिया है, कोई सीमा रेखा के करीब कोई नहीं है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, आकर्षक ये रहा चौका। जैसे ही आया ओवर पिच गेंद रहा और कट कर दिया है गेंद को सीमा रेखा के बाहर। कवर के क्षेत्र पर 4 रन मिले और इस 4 रन इस मैच का पहला चौका रहा और रन संख्या बढ़कर 14 पर पहुंच चुके हैं। माणिक अगला मैच के लिए तैयारी है। माणिक V4 की मेन टेक्नीशियन है। अगले गेंद और जबरदस्त खेल, जबरदस्त गेंद, क्या तेज रफ्तार, करीब करीब 130 किलोमीटर रफ्तार से गेंदबाजी करता हुआ। बहुत बेहतरीन गेंदबाज, शायद सीपीएल की गेंदबाजी के बारे में सोचें तो निश्चित रूप में सबसे तेज गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं शटर बॉक्स की ये जो गेंदबाज सिद्धार्थ मूल्या। इस बीच अगले गेंद और इसी के साथ एक और डॉट बॉल, जिनके बड़े भाई गणेश खड़े हैं शॉर्ट थर्ड मैन पर। इसी के साथ पावर प्ले का 2 ओवर संपन्न हो चुके हैं। कुल मिलाकर रन संख्या केवल 14 रन 3 विकेट के बाद। ಬಂಧುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಾದ 5ನೇ ಗುಂಪು ನಡಪೆರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಈ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ಬತ್ತದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೊರ್ತು 1 ಗಂಟೆದ ಕೈತಲ್ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡ್ ಸೊ ಇದೀಗ 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಹೊಸ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಡಿದೆ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಚಿತ್ರ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಖಳನಾಯಕ ಸಾಗರ್ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ, ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಳ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಖಳನಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಂಡ.
ಪ್ರಾಯಶಃ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ. ವೈಡ್ಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈಡ್ಗಳು. ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ದಾಳಿ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶಟ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂಡ ಆಡಿದ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್ ಮೂಲಕ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಆಟಗಾರ ಪೆರಡೂರಿನ ಸಂದೇಶ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಈ ಬಾರಿ 4ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಣಿಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ, ಕಾಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೈದಾನವನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು, ಸರಿಸುಮಾರು 34ರಿಂದ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ. ಈ ನಡುವೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಓರ್ವ ದಕ್ಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ, ಆಟಗಾರರಾಗಿ, ಕರಾವಳಿಯ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ. ಆಹಾ, ಇದೀಗ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ನಡುವೆ ಆಟ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ ದಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಅನುಭವ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು, ಈ ಪಿಚ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ದಿನ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣದಂತಹ ಅನೇಕ ಚೆಂಡುಗಳು. ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದೋಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16 ಓಟಗಳು, 4 ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಓವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ವೈಡಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೆಗ್ ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಕಳೆದ ಓವರಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬಂದಾನ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಇರಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳು, 4 ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು 4 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗ ಪ್ರವೀಣ್, ದಾಳಿಗೆ ಸಚಿನ್. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಈ ಬಾರಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಗಣೇಶ. ಆಹಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ 4th ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 16 for the loss of 4 wickets. And struggling Praveen Ganiga. Back-to-back dot balls. Back-to-back dot balls. 2 ball up in the over. Still remains on the scorecard of 16. We are in the 4th over, which is the lowest total so far in this day 3. In first 3 overs, 3.2 overs. And is once again Sachin. Appealing Ganesh with confident, but umpire Harish Patel considered that is a not out. So anyhow, not out is the decision. So finally, appeal still on. 3 ball up in the over, 3 lovely deliveries. Shutter
Box Bulls. And this occasion, Praveen, high up in the air. Fielder under it, and oh, that is a problem for the fielder because sunrise is straight in the eyes of the fielder. That's why this is not mistake of that fielder. So anyhow, 2 more runs to Praveen. With the help of that 2 runs, score is now on 18-4. Sachin again. 2 balls remains. Another dot ball. Another dot ball and last 1 ball to go, I think. Yes, 1 ball remains in the 4th over. Sachin Shetty, who given only 2 runs in this over so far. Very, very good tidy over going on here. And this occasion played very well to the follow-through region. And little bit of a misfield by Sachin himself. And it should be single to end of the over. Praveen keep his strike himself. That is a speciality. Praveen Ganiga. So end of the over number 4. Drinks trolley on the middle. Score is 17 for the loss of 4 wickets. 3 ಓಟಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅಂತಿಮ ಓವರಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು. ಈ ಮೂಲಕ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17ಕ್ಕೆ 4. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸತತವಾದಂತಹ ಮನವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ನಡುವೆ ಕದನ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ತಂಡ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಅಮ್ಮ, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗನ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಆಹಾ, ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಂದೊಡನೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೌಲರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ. ಒಂದೇ ಮನೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದು ಹೌದು, ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಣಿಗ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಗ್ಲಸ್ ಮರೀರಿಯರ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ವೇಗ ನೋಡಿ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಗ್ಲಸ್ ಮರೀರಿಯರ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ 4 ಅಂಕಗಳು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದಂತಹ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಶಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂದಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ. ಚೆಂಡು ಲಾ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಬಗಂಬೀಲ ಜೊತೆ ಹರ್ಷ್
ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್. ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಉಪ್ಪಳ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಪಿಎಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಣಿಗ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಇದು ಕೌಶಿಕ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಕೌಶಿಕ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲತೆಯನ್ನ ಮೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇದು ಪ್ರವೀಣ. ಪ್ರವೀಣ 14ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಂಡಿದೆ. 10 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ. ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವುದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 11ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು ತಂಡಗಳ ಮೊತ್ತ 32. 32 ಓಟಗಳಾಗಿವೆ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರ ಕಳೆದ ಓವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ, ತೀರ್ಪುಗಾರ, ಗಾಯಕ ದಿನೇಶ್. ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲದ, ಓಟಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ ಅನೇಕ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಈಗ ತಾನೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 17 ಎಸೆತಗಳೊಂದಿಗೆ 11 ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ ದಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೌಶಿಕ್ ಈ ನಡುವೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 32. 4 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಪತನವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ನಡುವೆ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನ ಪತನ. ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರತಕ್ಕಂತಹ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಿಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಅವರ ದಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಮದನ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಮಣಿಪಾಲದ ಮದನ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಓವರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಕಳೆದ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಂಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕ. ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಡುವೆ 2 ಓಟ. 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ. ಬಂದ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದರಿ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಆಗಮನ. ಮತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಓವರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅದ್ಭುತ 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ.
34 for the loss of 6 wicket. Now the last over, Captain Arjun Kapikad taken the responsibility himself. He is on the bowling mark from Kulur Kanyana Sri Sadashiva Shetty end. First ball of the last over. Sanjay on striking end. And this occasion, Sanjay looking for a big one. Straight to the fielder, put it down. A live for Sanjay. Very first delivery of the last over. Long on fielder is there. And very good attempt, running attempt by the fielder. But unfortunately put it down. Scorecard jumped now on 33 now. Final over of the first innings. Arjun Kapikad. Now into bowl to Kaushik. And it should be one more opportunity. No fielders are there. 3 fielders, but only fielders are looking to each other. 3 fielders are just a spectator. So 2 more runs, lucky 2 more runs to the batting side, particularly Kaushik. And with the help of that couple of runs, score is now 135. 37. Make the correction, 37. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡ ಪಂಚಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚನೆ. ಅಗೈನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. And this time stunning shot. One bounce fast for 4 runs. Much needed boundary for team Challenging Stars. In the slow cover, they need big shots. They need big boundaries and sixes. And this occasion 6 more added to the total, 39 now. 41 now. 41 for the loss of 6 wickets. Again Arjun. And this occasion now away from the off jump umpire. Padil called that was an avoid. ಅಲ್ಪ ಒನಸ್ ಬೈದಿನಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಬರಡು ಬೇಗ. And this should be another boundary. Lucky boundary. Everything is much needed runs for the team. Challenging Stars. Now scorecard jumping to 46. Once again Arjun. This time a late catch to the slip position and gets a single. Now the last ball of the first innings, 47 now. A little bit of expensive over of Arjun Kapikad. 47 run, which is the total scorecard of team Challenging Stars. Shutterbox Bulls, unbeaten team so far. And this occasion looking for a Yorker line. And this occasion comfortably get the second run always well. So 49 on the scorecard. 50 is the chasing target for Shutterbox Bulls. Not a good total, but cricket is unpredictable game. Wait and see. And before the second innings beginning, I would like to invite Mr. Dheeraj in commentary box for the further details of the second innings. Mr. Dheeraj of Black Panthers. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ರವರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್
ಬರುವಂತೆ. ಈ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಧೀರಜ್ ರವರದ್ದು. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಅಮ್ಮ, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗನ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು? ಅಮ್ಮ, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮನೇಲಿರುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸೋಕೆ. ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿನಾ? ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವ ಟೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪನ್ನೀರ್ ಪನ್ನೀರ್. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ, ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗೆ, ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ತಿನಿಸಿಗೆ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್. ಹೆಲ್ದಿ, ಟೇಸ್ಟಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ 10,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್. 19 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ಬಾರಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್. SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವೇತನಾಧಾರಿತ ಸಾಲ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಘಟಕ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಈಡಿನ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು. 107 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. SLG Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Ampankatta, Mangalore. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ. ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಾಜಾಡ ಬುಧವಾರ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಗೆ 10 ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬಂದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಬರವಾಗಿ ಸದೇಶ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಗೆ 10 ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸದೇಶ್ ಸಚನೆ ಬಾರೆ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ. ಯಾವ ದೋಡುಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್, ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನ ಸಚಿನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಗೆ 10ದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸದೇಶ್.
ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಂದೇಶ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಯಾವ್ದು ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 50 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 40 ಚೆಂಡು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬದಲೇ ಸಂದೇಶ್ ಬೂರಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಓದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಚಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಸುಂದರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಯಾವ್ದು ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಚ್ಚಬಡಿ ನೆಗೆದವರ ಕಂಡದ ಚೆಂಡು ದಾಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಂದೇಶ್. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ. ಕವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದೋಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ. ತಡಬತ್ತ 2 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಚೆಂಡು. ಸಂದೇಶ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುಧಾರದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯ ತೋದೋಟವರ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಪೂರೈಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸಚಿನ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವೇಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯಚಿಬೇಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ 4 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಇವಾಗ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜು 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪಂತಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಲ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಂಜು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 2ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಂಜಯ್ ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 2ನೇ ಓವರ್ 2 ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 11 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 11, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಸಂಜು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 11ರಲ್ಲಿ ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಂಜು ನೆಟ್ಟಿನ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗೆ ಮನವೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಾತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಂಜು ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚುಂಬನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ 50 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು 2ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಂಜಯ್ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಾತ ಶಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 12 ಎಸೆಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ 50 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಚಿನ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಎಸೆತ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಬಾಲ್ಸ್ 35 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ತಂಡ ಸದ್ಯ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಎಸ್ಗಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ ತಟ್ಟಿ ಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಚಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋಚಮಡಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಕವರ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 18 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಸಚಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಡಬತ್ತ 19 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಸಂದೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ಕಿನ 1 ಓಟವನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತಡಬತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3ನೇ ಓವರ್ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲೇ ಸಚಿನ್, ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲೇ ಸಂದೇಶ್.
ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಮೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೂರ್ಣ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂದೋಟವನ್ನ ಸಚಿನ್ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ 18 ದಿವಸಗಳ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 21 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 21 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡು 29 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 balls 29 run required. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಾಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೌಶಲ್ ಥಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಸಚಿನ್ ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಸಚಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 25 ಓಟವನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 25 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎಸೆಗೆನ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ 4ನೇ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಟು ಸಚಿನ್ ಬಾರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗಲ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಸಗಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 26 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ವಿನಾಯಕ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಡಲ್ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನಿಟ್ಟು ತಡಬತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ 27ಕ್ಕೆ 0. ಸ್ಕೋರ್ 27 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾರ್. ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೇರೋಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಲಿಖಿತ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೂದಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹತ್ರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೋ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ವಿನಾಯಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 27ಕ್ಕೆ 1. ಬದಸ್ಗಾರಿಕೆ ವಿನಾಯಕ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನಾಯಕ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ 27ಕ್ಕೆ 1. 27 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದ ಪೂರಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 28 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಚ್ಚಮಡಿ ಗುಡ್ಡಷ್ಟ ವೈಫಲ್ಯದ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆ. ಓಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾಡ್ ಬೇಸಗಾರಿಕೆ, ಓಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಸಗಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆನ ಸಚಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇಂಟಿನಲ್ಲಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ 30 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 30 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕೆ ಸಮಯ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಿ ಚರಣ್ 2 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಡೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 31 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 17 ಚೆಂಡು 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸಜ್ಜು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಚಿನ್ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹತ್ರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. 2 ಹುದ್ದೆಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಡಬತ್ತ 31 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನುಳಿದ 16 ಎಸೆತ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಬಾಲ್ಸ್ 19 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚರಣ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ದಿನೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲೇ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಣ್ಮೆಯ ಹೊಡೆತ ತಟ್ಟಿಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕವರ್ ಸುಪ್ರದ ಓದೋಟವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೆರಡು ತಳಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಸೋದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ ತಡಬತ್ತ 32ಕ್ಕೆ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 32 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್.
ಮತ್ತೆ ಚರಣ್ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಡ್ಡದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಅನೂಪ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನೀಡಿ ತಡ ಮತ್ತ 33 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚರಣ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಋತುಭರಿತ ಎಸಗಾರಿಕೆ, ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದಿನೇಶ್ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಚರಣ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 33ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಚೆಂಡು, 17 ಆಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು, 17 ಆಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಬಾಲ್ 17 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮೂವತ್ತ 3ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡು, 17 ಆಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಬಾಲ್ 17 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಪರಿಚಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್. ಬತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ದಾಸ್. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಆಟವನ್ನ ಚರಣ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡು, 17 ಆಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಸ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್. ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಅನೂಪ್ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಓದಾಟವನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಂಜು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಓದಾಟದ ಪೂರಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 34 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಚೆಂಡು, 16 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಬಾಲ್ 16 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬದಲ್ಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ದಾಸ್. ಆರಂಭಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಓದಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇವಾಗ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಸ್ ಟು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸಗಾರಿಕೆ ದಾಸ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕವರ್ ಸೂಪರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. 6ನೇ ಓವರ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 35 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ. ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಚೆಂಡು, 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಬಾಲ್ 15 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ದಾಸ್. ಬೇಡ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಅನೂಪ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪದ್ಯಾಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾಡ್ಬೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಆಪಾರ್ಸರ ಬಲವಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಚೆಂಡು ದಾಟು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನುಳಿದ 9ಕ್ಕೆ 15 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಹೊಡೆತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 2ನೇ ಓಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಸತ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಬಾಲ್ಸ್ 13 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲೇ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್. ದಾಸ್ ಸಮಕತ್ತಿನ ಪಂಚಮಸ್ತಗಾರಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಕಾರ್ ಚೆಂಡು
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಸ್ತೋರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ತಳಬತ್ತ 38 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಎಸೆತ 12 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ತುಳಿತಾ ಇದೆ ದಾಸ್. ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ಬೆರಸಿನ ಹಣದವನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಶತಶ್ವ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 40 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 6 ಚೆಂಡು 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 10 run required. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲೇ ಅನೂಪ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲೇ ಚರಣ್. ಕೊನೆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲೇ ಚರಣ್. ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಟವನ್ನು ಅನೂಪ್ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತಡಬತ್ತ 41 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 balls 9 run required. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡು 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಓದೋಟದ ಪೂರೈಕೆ 2ನೇ ಓಟ. ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀಡಿದ ತಡಬತ್ತ 43 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 balls 7 run required. ಮತ್ತೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಓದೋಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. 2ನೇ ಓಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. 7 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ತಡಬತ್ತ 45 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು 5 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls 5 run required. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಚರಣ್. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ರನ್ ಚೆಂಡು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಜಿಲ್ಸೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ರಾಕೇಶ್ ಜಿಲ್ಸೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೂದಿನಹತದ ವೀಕ್ಷಕ ವೀಣ ವಿದ್ಯಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಐತಾಳ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗನ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು? ಅಮ್ಮ, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸೋಕೆ. ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿನ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವ ಟೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪನ್ನೀರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ, ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗೆ, ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ತಿನಿಸಿಗೆ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್. ಹೆಲ್ದಿ, ಟೇಸ್ಟಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ 10,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. 19 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ಬಾರಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವೇತನಾಧಾರಿತ ಸಾಲ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಘಟಕ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಈಡಿನ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು. 107 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Shade, Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Ampankatta, Mangalore. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ.
ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು? ಅಮ್ಮ, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮನೇಲಿರುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸೋಕೆ. ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿನಾ? ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿ. ಸೂರಜ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪುಟಿತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಂಭ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿ ತನ್ನ ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಜಯಗಳಿಸಿ 8 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ 6 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ದಾಸ್ 5, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್ 5 ಅಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 4 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತನ ಖಾತೆ ಆರಂಭ, ಉಡುಪಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. 4 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್, ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಗಾಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2ನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಕ್ತ ಯಶಸ್ವಿ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಕ್ತ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಟ್ಬೇಂಡ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಭಕ್ತ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ರನ್ಔಟ್ ಕೂಡ ಬಚ್ಚವಾಗಿ ಈಗ ಕಾಟ್ಬೇಂಡ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ತರದ 37 ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೂರಜ್
ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸತ ಚೋಟು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂದ ಮೊತ್ತ 11. ದ ಕಪಿಶ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ 11 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ಎಸಗಾರಿಕೆ ಬಾಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 50+ ಘನತೆ ಮೊತ್ತ, 60+ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತ, 70+ ಪತ್ತಹಾರದ ಮೊತ್ತ. ಆ ಮೊತ್ತವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಕ್ತ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕಿರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. 13ಕ್ಕೆ 1. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 13, 28, 111. 13ರ ಕದ ತಟ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭಕ್ತ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಚಿಂದ್ರ ಔಟ್. ಮಜವೋ ಮಜ ಭಾರತ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಮಜವೋ ಮಜ ಭಾರತ. ಕೀರ್ತನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬೆದ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ಬೆದ್ರಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್ ಟು ರಮೇಶ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಪುಟಿತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ 19 for 2. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಟು ವಿನಾಯಕಾಚಾರ್ಯ. CPL ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಸನ್ 7 3ನೇ ದಿನ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ವಿನಾಯಕ್ಗೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. CPL ಸೀಸನ್ 7 3ನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವೈಫಲ್ಯ. ಚೆಂಡು ಶಿಕ್ಷಾ.
ಮತ್ತೆ ಸೂರಜ್. ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೌತಮ್ ಕಾಯ. (26-3). ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸತ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸೋದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ V4 ಧನ್ರಾಜ್. ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹಿಡಿತಿರುವಂತಹ ಕೈಗಳು ಈಗ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೌತಮ್ ಕಾಯನ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ 29-3. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೆಗರ್ಕಿ ಬಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್. ಮತ್ತೆ ಸೆಗರ್ಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಕಾಯ. ಗೋಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್. 5-6 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ ಮಿಡಿಕುಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನ್ಗೆ 3ನೇ ಹೋದಾರಿ, ಪಂದ್ಯದ 10ನೇ ಹೋದಾರಿ. 10 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೀರ್ತಿ. ಈ ಮುಂಚೆ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ್ ಬುಡ್ರಿಯಾ ತಲಾ 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅವರ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಡೀಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್. ಎರಡೂ ತಂಡದವರು ಬರಬೇಕು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ 12th ಮ್ಯಾನ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೈನಿಗಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಗಾಯಾಳು ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ನರಸಿಂಹ, ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ, ಜೂನಿಯರ್ NTR ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೂನಿಯರ್ NTR ಗಾಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಹೊರ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆದ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 33ಕ್ಕೆ 4. ಅಲ್ಪ ಒನಸ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಬಾಕಿತ್ನಾಗಳು ಪೂರ ಬೋದು ಒನಸ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ನು ಪಕ್ಕ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ 4 ಸತಿಲೆತ್ತ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತು ಸೈನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 33ಕ್ಕೆ 4. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ 33 for 4. ಲಾಸ್ಟ್ 3 overs ರಿಮೈನಿಂಗ್, 18 television ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ಖಾದ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಅವರು ಕೂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೀರ್ತನ್, ತದನಂತರ ದಿಲ್ಸೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಮುಖೇನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರವ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಕ್.
ವಿ4 ನ ಮಾಣಿಕ್ ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾಣಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. ವಿ4 ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅದಾವರಿತ ಬಿತ್ತರಿಸದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಹೊಡೆತ ಬೆಳಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಮಾಣಿಕ್. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಣಿಕ್. ವಿ4 ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹೆಡ್ ಕೂಡ ಮಾಣಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಗೌರವ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಣಿಕ್ ಖಾತೆಗೆ. ತರದ ಮೊತ್ತ 40 40ಕ್ಕೆ 4. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೌರವ್ ಸರ್ವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಗೌರವ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ರು. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಗೌತಮ್ 2 ಓಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಗೌತಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನಿರರ್ಥಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಲವತ್ತೆರಡು 42. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಗೌತಮ್ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ್ಗೆ 8ನೇ ಹುದರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್. ಕೀರ್ತನ್ 10, ಗೌರವ್ 8, ದಿಲ್ಸೆ 7. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ತರುವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಧೀರಾಜ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಪಂದ್ಯ ಗತಿ ಬದಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ದಯಾನಂದ್ ಬುಡ್ರಿಯಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿರಾಸ್ ಕರ್ಣ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿಕ್ ಅದಾವ ರೀತಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಮಾಣಿಕ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮಾಣಿಕ್. ಸಿಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿ 2ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಣಿಕ್ ಪಡೆದಿದ್ರು. 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯ ಪಡಿತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 7 ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಕುಲ್ಲೂರು ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಮುಖ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಗ್ಔಟ್ಸ್ಗಳು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರ ಹೆಸರು. ವೇದಿಕೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಭವಾನಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ನಂದಿನಿ, ಉಜ್ವಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಸ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯಿಲ್, ಮಂಜುಳಾ ನಾಯಕ್, ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಮುಲ್ಕಿ, ಹಿರಾ ಐಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್.
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಐನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು. ಒಂದೆಡೆ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೆಟ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CPL ಸೀಸನ್ 7 Take 3 मैच नंबर 5. विजयलक्ष्मी वीरास निकलेगंदु लास्ट कर रहे साइन पड़ रहे. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 45ಕ್ಕೆ 5. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶೋ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಕೋರ್ 45. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕಲು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಮುಂಚೆ ಪಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 48-48. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್. ಮಜ ಭಾರತ ಆ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ದೀಪಕ್ಷಕ್ ಅವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಶತಕ 50 ಓಟಗಳು ಪೂರೈಸಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ 3 ಸೋಲದ ಕಡಂತ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಕದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕತ್ವದ ಒಂದು ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಐವತ್ತ 51. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ಮಾಣಿ ಖುದ್ದಾರಿ ನೆಲ ಕೂರ್ತಾ ಅಂತೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ CPL ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 1-2 ವಿಕೆಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂಚನ್.
ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಭುವನ್ ಶಾಟ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖೇನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿಗೆ. 55 ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟು ಪ್ರಸಾದ್. ಈ ತರ ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಚೆಂಡು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಸ್ಕೋರ್ 56 ಫಾರ್ 6. 56ಕ್ಕೆ 6 ಕೊನೆ 6 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 10ರಿಂದ 15 ಓಟವನ್ನು ಬಂದಿದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 60ರ ಒಳಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್. ಶಶಾಂಕ್ ಟು ಪ್ರಸಾದ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್. ನಾಶಕರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಶಶಾಂಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಾಘಾತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್
ಮತ್ತೆ ಶಶಾಂಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪುಟಿತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ನತ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಉದಯ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ವಾಪಸ್. ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಶಶಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೌಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಮತ್ತೊಂದು ಓವರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಶಾಂಕ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬುಡ್ರಿಯಾ, ದಯಾನಂದ ಬುಡ್ರಿಯಾ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 57, 57. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಶಾಂಕ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಬಂದ ಪಂದ್ಯದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 6. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ 63, 64 ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. 64 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಬದಲಾವಣೆ. ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಲ.
ಕೆರದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಕಡಲ ಕೆರದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಕಡಲ ಕೆರದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ Start immediately. We have lots of matches in this day.
Everything is ready. Power play applied for first 2 over mandatory power play. And here's the first ball from Rakesh and Shetty, and a short pitch one cut the ball Munni to the deep cover region. Fielder is presented there, and up to the mark Munni. 64 is the chasing target. Once again, Manik. Oh, lovely piece of bowling, but missing the leg stump. That's why umpire Ravindra Uppala called that was wide ball. So extra open there, Akonda, with that wide. First extra of the second innings. 64 is the chasing target. Number of spectators are watching on V4 channel in worldwide. A short pitch one, another wide, back to back second wide. This occasion Manik is not happy with the decision of umpire, but well as experienced umpire, more than 30 years in cricket field, Mr. Ravindra Uppala. He is the state player of Kerala State, represented lots of tournament in A division. Once again, Manik. Suraj Salyan on striking end. Dhanraj, make it pattern. Oh, this is a get on the pad, and not a confident appeal by Manik and his colleague. Change in the opening pair in this occasion. Suraj is still yet to come. Dhanraj promoted. Dhanraj along with the Manik. Shashank Munni promoted to opening pair, and here is once again. Oh, this occasion thick edge, and bowling going to third man region. Budria is there, who collects the ball. Meanwhile, the batsman crosser for a single run. In the commentary box, we have seen Mr. Rakesh Dilse in online scoring on Crick Heroes. Manik, trump card of Udupi United with the bowling line. Manik, who started with a beautiful piece of bowling in the day 1 of CPL season 7. Now once again, Munni. Beautiful ball. Another dot delivery. Munni, this occasion, looking to play to the offside region, beaten completely. Mid off, backward point, short third man, short square leg, mid wicket, mid on. And this time, Munni played very well, and very good handed right-handed stop by the fielder at mid on region. Restricted with single, lovely piece of fielding. And really, this is the very good cricket with the ball and with the field. No any boundaries, no any sixes so far in this over. Power play applied. Dhanraj and Munni, they are the opening pair of team Coastal Wood Thunders, chasing the target of 64 runs. And this is eye up in the air, opportunity for the fielder, and fumble, put it down. That is the big opportunity. Dhanraj, the man, looking for a big one, thick edge. And lots of time in the air, but the fielder at square leg region not able to understand the ball, and finally drop the catch. So one life for the man Dhanraj, and end of the over number 1. Score is 6-4 without loss. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳಾಗಿವೆ. 64 ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ
6ಕ್ಕೆ ನಾಲಸ್. 58 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ ದಾಂಡಿಗರು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್. ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ. 58 ಬೇಕಾಗಿದೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ದಾಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಧನ್ರಾಜ್ ರವರು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧನ್ರಾಜ. 7ನೇ ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರತಕ್ಕಂಥ CPL 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿ. ಓಹೋಹೋ, ನಿಂತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನಿ ಮತ್ತು ಧನ್ರಾಜ್ ನಡುವೆ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಸತತ 3 ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಂತಹ ಉಡುಪಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ. ಅಪರಾಹ್ನ ಈ ತಂಡದ ಇಂದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಟ್ಟು 5ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. 6ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡ ಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಈ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರ 2 ಕೈಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್. ಮುನ್ನೆ ಸೂರಜ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋಟು. ಈ ನಡುವೆ 4 ಓಟಗಳು. ಕಳೆದ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 10 ಓಟಗಳು. ಪ್ರಬಲ ತಿರುಗೇಟು. ಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ. ಐದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಪಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಉಡುಪಿಗೆ ಇದು 5ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 4 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಜಯ. ಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 6ನೇ ಪಂದ್ಯ. 5ರಲ್ಲಿ 1 ಜಯ. 17 ಓಟಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚೀಂದ್ರ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ತರುವಾಯ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಚಿಮ್ಮಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸನಿಹದಲ್ಲಿ. 18 ಓಟಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಂತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಫುಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುನ್ನಿ ಅವರಿಂದ. ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣದಂತಹ ಚೆಂಡು ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಗಳಿಕೆ. 19ನೇ ಅಂಕ ಔಟ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆರಂಭದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 19 4 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್, ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ 64. 19 4 ನೋ ಲಾಸ್.
Vijay Lakshmi Veeras and Black Panthers be ready for the next match. अगला खेल के लिए निवेदन है कि पैंथर्स, ब्लैक पैंथर्स और विजय लक्ष्मी वीरास तैयारियां पूरा किया जाए। बुड्री आए हैं गेंदबाजी की मोर्चा पर, 2 गेंदबाज का इस्तेमाल किया है, कामयाबी नहीं मिले। परिणाम अत्यंत अनुभवस्थ खिलाड़ी, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं बुड्रिया, जिनके पास एक बार पर्पल कैप उनके सर पर थे। यहां आक्रमण की मोर्चा पर 19 है 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 64 बनाना है, 64 का सवाल। और इस बार खड़े खड़े ड्राइव करना चाहते हैं मुन्नी ने, ड्राइव तो जरूर करते हैं लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल बगैर नहीं करते हैं। परिणाम कभी कभी अपेक्षा की जरिए बल्ले पर संपर्क नहीं हो पा रही है गेंद। और इस बार बुड्रिया अच्छी शुरुआत मिले। याद दिलाना चाहूंगा कि बुड्रिया जिस प्रकार के सीनियर खिलाड़ी हैं, इनकी उम्र है 48, लेकिन ऐसा खेल रहे कि लगता है कि 16 साल। अगली गेंद बुड्रिया 19 पर बगैर किसी नुकसान। ओह, इस बार लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर ने कनेक्ट कर दिया है जहां रन मिले वाइड के रूप में। अगर आरंभ के बल्लेबाज को तोड़ने में कामयाब हुआ तो निश्चित रूप में निडपल्ली है, सूरज सालियान है, जिस प्रकार की बड़ा खिलाड़ी आना बाकी है। और इस समय पर मैं कहना चाहूंगा कि आरंभिक जोड़ी को तोड़ना जरूरी है उडुपी के लिए, जहां तक कि उडुपी की सवाल हो। इस बार मुन्नी ने खेला और इस प्रकार ये जबरदस्त कैच कहना चाहूंगा, स्टनिंग कैच है इस श्रृंखला का। और ये शायद अंपायर का निर्णय भी आना बाकी है। क्या तीसरा अंपायर का मदद लेंगे और आउट का निर्णय है तो देना जरूरी है, लेकिन फिलहाल बातचीत करेंगे। रविंद्र उपड़ा और दीक्षित मैंगलोर के बीच में अंतिम निर्णय आना बाकी है कि गेंद सीमा रेखा पर थे, शायद ये फील्डर ने अपना पैरों पर रेखा स्पर्श हुआ या नहीं। थर्ड अंपायर का इशारा कर लिया गया है रविंद्र उपड़ा। थर्ड अंपायर हरीश पटेल। ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಾದ ಆಜನೆ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬೋಡದ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊರತ ತಂಡದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಟಾಸ್ಗೆ ಬೋಡದ ಕೈತಲ್ ಬಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಟಾಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾವಲ್ಲಿ ರಾಪಾವನ ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ಬಿನಯ. थर्ड अंपायर का इशारा आना बाकी है। V4 मीडिया के लगभग 4 कैमरामैन हैं इस खेल का कवरेज करते हुए। ಇದು 6 ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸನಿಹದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲಿದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸನಿಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ಣಯ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಾ? Once again call upon for the captain of Black Panthers and Vijay Lakshmi Veeras.
come over here for the tossing ceremony, and Veera's captain is here, and Sunil always here. And the decision is out. जी हां, इस प्रकार जबरदस्त कैच में कहना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा कि जो सीमा रेखा के करीब खड़े हैं उनकी प्रयास और सफलता बिल्कुल वाकई काबिल तारीफ रहेंगे। प्रशंसा करना चाहूंगा, क्या स्टनिंग कैच रहे, और ये सीपीएल की बहुत आकर्षक कैचों में से एक रहा। आरंभिक बल्लेबाज लौट चुके हैं। मुन्नी फिलहाल बहुत बढ़िया प्रदर्शन की है अपना बल्ले से, और आखिरकार दयानंद बुड्रिया इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर रन संख्या है 20 पर पहुंच चुके, रन संख्या 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अब नया बल्लेबाज आ रहे हैं। जी हां, निडपल्ली तीसरे पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। अभी भी सूरज भरत निडपल्ली, सूरज सालियान अभी भी नहीं पहुंचे। शायद मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए सूरज को रखा गया है, और भरत निडपल्ली फिलहाल बीच मैदान पर स्ट्राइक लेंगे। यहां बुड्रिया छोटे कद है, लेकिन कद छोटे हो लेकिन बढ़िया प्रदर्शन अपना गेंदबाजी पर। दयानंद बुड्रिया के लिए 8वां विकेट मेरे ख्याल से। आज की सुबह के मौसम पर राकेश दिल से और दयानंद बुड्रिया के बीच में झपट थे विकेटों की। उसके अलावा अब कीर्तन भंडारी अग्रस्थान पर है, और ये फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज भरत निडपल्ली। नया बल्लेबाज को यॉर्कर करने की कोशिश हर बार कर लेते हैं गेंदबाज, खासतौर पर ये सीपीएल पर। जिससे पहले कि सेट होने से पहले उनका विकेट लेने की कोशिश में है ये यॉर्कर प्रयास। यहां फिर से दयानंद, इस बार सम्मान देता हुआ खेला सामने की छोर, जहां रन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगला मैच की सूचना रवाना करता हुआ टॉस के बारे में कहना चाहूंगा। विजय लक्ष्मी वीरास के पास है टॉस, और पहला निर्णय अश्वत्थ जी, क्षेत्र रक्षण करने का फैसला तय लिया गया है। विजय लक्ष्मी वीरास, बुड्रिया अगली गेंद, और इस बार पीछे हटकर ड्राइव की है मिड विकेट के क्षेत्र पर। एक और शानदार फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग है उडुपी यूनाइटेड के जरिए। गौतम कैया, चाहो बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डिंग, जहां कहीं भी हो कैया। उसके अलावा स्कोरिंग विभाग में भी कैया का कमाल। बुड्रिया, आखिरी बॉल बचे हैं, इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए हैं बुड्रिया, 1 विकेट भी, और यार किए हैं यार्कर। बहुत बेहतरीन ओवर, मात्र 3 रन और 1 विकेट, काफी सफलता ओवर की समापन। 3 ओवर का खेल संपन्न हुआ है, 22 फॉर 1। अब जीत का लक्ष्य है 64 रन का। 22 पर पहुंच चुके हैं। So after the completion of 3 over 22 for the loss of 1 wicket, chasing the target of 64 runs,
42, another 42 out of 24 delivery. That's the equation now. Black Panthers will play against Vijayalakshmi Veeras in the match number 6 of day 3. ಮಾಣಿಕ್ ರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್. ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದ್ದನೆಯ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು. ಆಹಾ, ಮಾಣಿಕ್ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಆರಂಭ ಅಗಲ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಣಿಕ್ 64ರ ಗುರಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ವಂಚಿತ ತಂಡ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಈ ನಡುವೆ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಗಳಿಕೆ 1 ಓಟವಾಗಿದೆ. ಭರತ ನಿಡಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧನ್ರಾಜ್ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿಕ್ ಆಹಾ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಚೆಂಡುಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟದ ಮಧ್ಯ ಅಡಚಣೆ, ಖೇದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಅವರು ವಿಜೃಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರದ ಅವಕಾಶ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಜಂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜಡೇಜಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿಕ್. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾಣಿಕ್, ಯಾರ್ಕರ್. ಆಹಾ, ಬಲವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್. ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣದಂತಹ ದಂಡು. ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ನಿಡಪಳ್ಳಿ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 26ಕ್ಕೆ 2ನೆಯ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಇವತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವಾಗಿರಲಿ, ಮೊತ್ತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 3ನೇ ದಿನ. ಇನ್ನು 4ನೇ 5ನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲಾಟ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಣಬಹುದೇ. ಈ ನಡುವೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ.
ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 26, ಎರಡನೇ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಈ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. 26ಕ್ಕೆ 2 ಸೂರಜ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬೌನ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೌನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಪರಿಣಾಮ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಣಿಕ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರಲ್ಲಿ. ಸೂರಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 27ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ V4 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಣಿಕ್. 18ರಲ್ಲಿ 37 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 37 runs. ಇದೀಗ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರಬಹುದು, ದಿನೇಶ್ ಅವರು. ಇದು ರಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೋರ್ವ ರಾಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಯ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಹಲೋ, CPL ಸೀಸನ್ 7 ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಹದಿನೇಳು ಎಸೆತ 18 ಎಸೆತ 37. ವಾವ್, ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವತ್ತ ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಚಿತ್ತ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದ ಅಂತ. ವಾವ್, ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಯಮ್ಮಿ. ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಯತ್ತ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ
ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 34, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಓ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್, ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರಕ ದಾಳಿ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಖಾಲಿ. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬೈ ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನತ್ತ. ಈ ಮೂಲಕ 14 ಎಸೆತ, 31 ಓಟ. ಸೂರಜ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಗೌರವ್ ಖದ್ರಿ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ ಇವರಿಂದ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಣ್ಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಚಿಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 35, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್. ಈ ಮೂಲಕ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತಹ CPL ಸೀಸನ್ 7 ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೂಲೂರು ಕನ್ಯಾನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತ, 29 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್ ಖಾದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬೈ ಓ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಮಾರಕ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಖಾಲಿ.
ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ತನ್ನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಧನ್ರಾಜ್ ಖಾದ್ರಿ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮಂಜು ಲೋಹಿತ್ what a beautiful shot out of the park. ಮಂಜು ಲೋಹಿತ್ ಯಮ್ಮಿ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 41, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್. 8 ಎಸೆತ 23 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 42ಕ್ಕೆ 4. 7ರ ಮುಂದೆ 22. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಧೀರಾಜ್. ಈ ಮೂಲಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತ 22 ಓಟ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 6 ಎಸೆತ 22 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಕಯ್ಯ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ. ಈ ಮೂಲಕ 2 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಗೌತಮ್ ಕಯ್ಯ. ಈಚೆನೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಾರ್ ನಾಪುನ್ ಬಯ್ಯ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 44, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್.
4 ಎಸೆತ 20 ಓಟ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾರನಾಥ ಊರುವ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮಂಚಿ ಬರುವ. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಮುಂದೆ 20. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧವ. ಓ, ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಮಾಧವನ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರರ ಮುಂದೆ 20ರ ಗುರಿ. ಮಾಧವನ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ಧನು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ, ಈ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌತಮ್ ಖಯ್ಯ. 2ರ ಮುಂದೆ 19. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾರನಾಥ ಊರುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ವಾ, ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಇವರೇ ಸೂಕ್ತ. ಗೌತಮ್ ಖಯ್ಯ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1ರ ಮುಂದೆ 19. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಗೌತಮ್ ಖಯ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೀರ್ತನ್ ಭಡಾರಿ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೌತಮ್ ಖಯ್ಯ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲರೆ ಆಗ್ತದೆ ಭಯ್ಯ. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಗೌತಮ್ ಖಯ್ಯ.
ಗೌತಮ್ ಕಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಸರ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನೋಜ್ ಬಂದೋಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಕರ್ಣ. ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಬಂದಾರಿ. ಎರಡು ಅನುಭವಿಯ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣವನ್ನು ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಪಿಎಲ್ ಸಿಪಿಎಲ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. Good running between the wickets. One run added on the board. The first delivery of the first over. ಒಂದು ಎಸೆತ, ಒಂದು ಅಂಕ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಸುನಿಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಬೌಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. Trying for the big one. Good delivery, dotted delivery. Second delivery of the first over. And score remains the same. 2 ಎಸೆತ, 1 ಓಟ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್. Trying for the big one. Good running between the wickets. 3 ಎಸೆತ, 2 ಓಟ. 3 deliveries, 2 runs on the board. Black Panthers versus Vijayalakshmi Veeras. A good shot. Mate. Good running between the wickets. Score moves on to 3. 4 ಎಸೆತ, 3 ಓಟ. Good start, Black Panthers. The 5th delivery of the first over. That was a full toss delivery. And he missed the chance, and one more run added on the board. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ The score moves on to 4. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. 5 ಎಸೆತ, 4 ಓಟ. The last delivery of the first over. The good start by Akshit. 5 deliveries, 4 runs on the board. 5 ಎಸೆತ, 4 ಓಟ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶುಭಂ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. Good defense. Mate, good defense. Good running between the wicket. 1 run added on the board. Score moves on to 5. The completion of 1 over. The score moves on to 5. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5.
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುದೇಶ್ ರೈ. ಓ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೈ ಸುದೇಶ್ ರೈ. ಕೂಟರಕ್ಷಕನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಕರ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಟಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. ಇದಾದ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ಸ್. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಶುಭಂ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುನಿಲ್ ಜೀವದಾನವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಕಿ. ಬೌಂಡರಿ. ಸುನಿಲ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್. ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಶುಭಂ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿರಾಜ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಂ. ಓ ಈ ಮೂಲಕ
ಶುಭಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಬೌಂಡರಿ ಆಗಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16. ಈ ಮೂಲಕ 2 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಶುಭಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18. ಶುಭಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20. ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಭಾಗಮಿಲ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್. ಶುಭಂ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕರ್ಣ. ಸುನಿಲ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ರವಿರಾಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನುಳಿದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂತಹ ಐತಲ್ ಸಾರ್ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಮೈಕ್ ಐತಲ್ ಸಾರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೈಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಡೆತ, ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್ ಖಾತೆಗೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ. ಈ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್, ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್ ಔಟ್. ಸುದರ್ಶ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬರಸಿಡುವ ಆಟಗಾರ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಗಂಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್. ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸುನಿಲ್ಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಚೆಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುನಿಲ್ ಮುಖೇನ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ 7. ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ ಕುಲೂರು ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡಗ್ಔಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನರ ಎರಡು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಡಗ್ಔಟ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭವಾನಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆನಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್, ನಂದಿನಿ ಉಜ್ವಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಕ್ಯಾವಿಡೀಸ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯಿಲ್, ಮಂಜುಳಾ ನಾಯಕ್, ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಮುಲ್ಕಿ, ಹಿರಾ ಐಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇವರಲ್ಲದೆ 36 ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸುನೀಲ್ ಔಟ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಸ್ಗರ್ ಮುಡಿಪು, ಲಾಯರ್, ವಕೀಲರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗುರುಪುರ. ರಕ್ಷಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಮಿಡಿಕಡೆ ಭಾಗ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತಗಾರ, ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕ, ಹಾಡುಗಾರ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆ, ಎರಡೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. 3 ಓಟ, 1 ಓಟವಿದ್ದ ಅವಳಿ, ಅವಳಿ ಓಟವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬರ ನಷ್ಟವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಹೊಸ ದಾಳಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಿರಣ್ ಕಡಂದಲೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸುದೇಶ್ ರಾಯ್ ಕೊನೆ 2 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುದೇಶ್. ಕಿರಣ್ಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುದೇಶ್.
ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನು ಕೊಠಾರಿ. ದ ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 45. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 45. ಲಾಸ್ಟ್ 2 overs ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮಯೋದಾಸ್ ಹೊಸ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಅಮ್ಮಯೋದಾಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ತದನಂತರ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಅಸ್ತ್ರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯದತ್ತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ನಲವತ್ತ 47. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡ ಇಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಕೂಡ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಹಚ್ಚದ ಚೆಂಡು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. 1 ಶಾಟ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅಮ್ಮಯೋದಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಮೂರೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್.
ಔಟ್ ಅನ್ನೋದ ಘೋಷಣೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಕಿರಣ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ದಾಡಿಗಿನ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಕಣ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ 4. 6 ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. 52. 54 for 4. 52ಕ್ಕೆ 4. 52 for 4. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಐದನೇ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಣ. ನೋ ಬಾಲ್. 1+1 ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಬಾಲ್ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಡೆತ. ಬರ್ತಡೆ ಬಾಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಗುರುಪುರ. ಚೆಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನ ಗುರುಪುರದತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ದಯಾಪರ್ ಬರ್ತಡೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತ ಕಾಡುತ್ತ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 62. 62ಕ್ಕೆ 4. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಗಾಯಾಳಾಗಿದೆ. ಅದೀಗ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನರಸಿಂಹ, ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೂನಿಯರ್ NTR. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಮುಡಿಪು. ಇವತ್ತು ಅಸ್ಗರ್ ಯಾವ್ದಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆ ತಂಡ ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಪಯಣಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ.
ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್, ಹುದ್ದಾರಿ ಆಘಾತ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. 62. ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಸ್ಕರ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅರವತ್ತ 63. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಸ್ಕರ್ಗೆ. 65. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರತೆ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 69. 69. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನು ಕೊಠಾರಿ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರನ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್. 69 for 5. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರನ್ಔಟ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ರನ್ಔಟ್. 69ಕ್ಕೆ 6. ಬಹುಶಃ ಈ ರನ್ಔಟ್ V4 ಅವರು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ ಬರ ಸಿಡಿಲಿನ ಹೊಡೆತಗಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನು ಟು ವಿಶ್ವಾಸ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಭರ್ಜರಿ 6. ವಿಶ್ವಾಸ ಗುರುಪುರ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಇಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 75. 75 for 6. 75ಕ್ಕೆ 6.
ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹುದರ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ ರನ್ಔಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಂಪ್. ರನ್ಔಟ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಂತ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಸ್. ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗನ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು? ಅಮ್ಮ, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮನೇಲಿರುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸೋಕೆ. ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿನ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವ ಟೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪನ್ನೀರ್ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ, ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗೆ, ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ತಿನಿಸಿಗೆ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್. ಹೆಲ್ದಿ, ಟೇಸ್ಟಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ 10,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್. 19 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ಬಾರಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್. SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವೇತನಾಧಾರಿತ ಸಾಲ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಘಟಕ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಈಡಿನ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು. 107 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮಂಗಳೂರು. SLG Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Ampankatta, Mangalore. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಡಲಗೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ.
Not a easy target for Vijay Lakshmi Veeras. And meanwhile, I requesting once again the captain of both the side come over here for the tossing ceremony. Shutterbox Bulls and Amma Yothas. Captains wanted here, and Arjun Kapikadi is here. Same time, Amma Yothas, Prakash Dharmanagara, who join with us for the tossing ceremony. Once again, invitation for Prakash Dharmanagara. Arjun Kapikadi is waiting for you. जी हां, तुरंत इस खेल का शुरुआत हो जाए दूसरी पारी की। इस खेल के बाद शटर बॉक्स बुल्स के सामने है अम्मा योथास, प्रकाश धर्मनगरा। अपेक्षा है कि आप तुरंत कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। अगला खेल टॉस डालने के लिए धर्मनगरा आना चाहिए। And everything is okay. Shubham Gill with the ball. Yes, we are ready, sir. Striking and batsman Sudhesh, a left-handed man, and power play applied for the first over. Look at the fielding restrictions. Only 2 fielders near the boundary line, deep mid-wicket and long on. And remains all the fielders inside the circle, like a mid-on, mid-off, short mid-wicket, backward point, Prashant Kankanadi, wicket-keeper Sunil, short square leg, fine leg, and the one man at short third man region. Shubham from Kulur Kanyana Shri Sadashiva Shetty end. Very first ball of the second innings, 76 is the chasing target. Everything is okay now. And this occasion up in the air, opportunity, fielder is there on, put it down. Wow, can you believe it? This is a simple catch but not easy. Vishwas, the birthday boy, make the mistake. Oh, can you believe it? Vishwas, one of these very good talented cricketer. Vishwas put it down. Very first run on the scorecard of team Vijay Lakshmi Veeras, chasing a 76 runs target. Now striking and Bharat Shetty, leading opening batsman of the team. And for the Bharat Shetty, left and right hand combination. Now Shubham again. Full toss delivery, played very well to the long of region. Once again Vishwas is there, and well fielded this occasion. Restricted with single, 2 ball up in the over, 2 singles in the earlier. Sudhesh and Bharat open their account with singles each. Once again Shubham around the wicket to lefty batsman. Oh, this occasion lovely comeback by Shubham, missing the off jump. Wow, what a replay by himself, Shubham. 3 ball he bowled. He considered 2 singles, then 1 dot delivery. Once again Shubham. And it should be one more opportunity. One more opportunity. Fumbled. Shubham himself. Second opportunity by Sudhesh. What happening here? What happening here? Umpire signaling after this over. And second single, lucky single for Sudhesh.
Scorecard jump now on 3 for no loss. Once again Shubham, very good powerful pack cricket. Ladies and gentlemen, you are watching CPL edition 7. And this occasion on straight to the fielder. Oh, lovely jumping attempt, but all the way it should be waiting for the decision of umpire whether it is 6 or boundary. Yeah, all the way, bye ball. It is 6. Connection with the bat, Bharat Shetty, extremely too good. So first 6 of the second innings. Scorecard jump now on 9-4 without loss. 1 ball remains. And now the tossing ceremony going on here for the next match. Amma Yothas and Shutterbox Bulls between Arjun Kapikar and Prakash Dharmanagara, captains of Amma and Shutterbox. That was a slow delivery. Just open the pace to the third man. Short third man is there. And single to end of the over. 10 runs from that to over. Over number first is completed. Now another 66 out of 36 deliveries. That's the equation. 36 balls to go. They need 66. And the information from the tossing area. Our sports secretary Ajit informing me, Amma Yothas keeper Prakash Dharmanagara on the toss and elected to field first. Thank you, Ajit. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. जी हां, ये पहला ओवर के समापन हो चुके हैं. 10 रन बने हैं. अब 66 रन की दूर है अपना मंजिल से. 2 अवसर दिया गया था सुदेश ने, लेकिन दोनों अवसर गंवा बैठे हैं ब्लैक पैंथर्स के क्षेत्र रक्षकों ने. इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन. शिव भट्ट यॉर्कर करने की कोशिश की शिव भट्ट ने, और भरत शेट्टी ने बहुत बढ़िया ढंग से इस गेंद को खेला है मिड ऑन के क्षेत्र पर. जब तक क्षेत्र रक्षक फील्ड करते वक्त 1 रन का इजाफा मिले हैं, वहां 11 पर पहुंच चुके हैं. अब है बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदेश, जो पिछले मैच पर क्या लंबाई स्ट्रोक लगाई है. और जब तक सुदेश मैदान पर है तब तक सर दर्द जरूर है, जहां तक कि ब्लैक पैंथर्स की सवाल हो. यहां शिव भट्ट दूर से, काफी दूर से रनिंग करते हुए. अगला खेल बहुत ही बढ़िया टीमों के बीच में होगा. अम्मा योथास और शटर बॉक्स, दोनों टीमों ने ऐसी टीमों के पास ऐसी खिलाड़ी हैं जो इस बीच अगले गेंद. शिवा भट्ट बहुत ही जबरदस्त अपील किया जा रही है. अश्वत बगम्बीला उस अपील को टुकराए, और उस बीच अंपायर के बीच में बातचीत होने की संभावना है. बातचीत चल रही है. ಸಿಪಿಎಲ್ ಆಡುವ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ತಾವು ಪಡೆಕೊಂಡಂಥ ಲಕಡಿಪನ್ನು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಇವರ ಹತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. इस बीच अगली गेंद अहम वक्त पर टप्पा, और इसी के साथ एक सुंदर सा कैच. सुदेश का काम इस प्रकार खत्म हो चुके हैं. अच्छी दौड़ कर लेता हुआ कैच कडंदले ने कैच लिया है. इसी के साथ सुदेश अपना विकेट गंवा चुके हैं. पहला नुकसान है विजय लक्ष्मी वीरास के तरफ से. बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदेश अभी आउट होकर अपनी पवेलियन की ओर चल बसे. उनकी जगह पर नया खिलाड़ी का आगमन हो रहे हैं. वीरास के पास अक्षित शेट्टी है नया खिलाड़ी.
तीसरे पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षित का आगमन हो रहे हैं। समय 4:45 आज के दिन शुक्रवार है, कल शनिवार और परसों दिन रविवार आखिरी दिन होगा CPL सीजन 7 की। शिवा भट्ट बढ़िया विकेट प्राप्त किए हैं। शिवा भट्ट सुधेश की विकेट। अक्षित शेट्टी स्ट्राइक पर। शिवा भट्ट नया बल्लेबाज के लिए सुनील ने क्षेत्र रक्षण में तब्दीली लाना चाहते हैं। और इस बार शॉर्ट पिच गेंद रहा, ऑन साइड पर ड्राइव करना चाहा, लेकिन देखना है कि अंपायर का इशारा, शायद बल्ले से निकलता हुआ रन होगा। और एक रन खाते पर जुड़ चुके हैं भारत। अक्षित शेट्टी स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद, लॉ फुल टॉस रहा, प्रशांत कंगनाडे। इस बार नो बॉल का इशारा है, नो बॉल का इशारा। इस प्रकार ये नो बॉल, शायद ये बीमर रहा, इसके परिणाम अंपायर ने नो बॉल का करार दिया होगा। जिस प्रकार भी नो बॉल हो, किसी भी प्रकार की नो बॉल, अगला गेंद फ्री हिट, बिल्कुल अश्वथ बगमबिला फ्री हिट का इशारा करते हुए अगली गेंद लेकर फिलहाल शिवा भट्ट तैयार है। रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन। बढ़िया गेंद टपक आने के बाद बाहर की तरफ निकलता हुआ, फ्री हिट गेंद पर कोई फायदा नहीं उठा सका विरास। 13 पर 1, ओवर संख्या दूसरा चल रहे हैं। पहला ओवर शिवम की और अब शिवा भट्ट, शुभम और शिवा भट्ट ने मिलजुल कर इस बीच अगली गेंद पैरों पर टकराया, अपील रहा, लेकिन अंपायर ने इस अपील को टुकराते हुए लेग बाई का करार दिया गया है। एक और अतिरिक्त रन लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद रहा। 14 पर 1, ओवर संख्या दूसरा प्रगति पर शिवा भट्ट काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। इस ओवर पर एक विकेट भी प्राप्त किया जिन्होंने सुधेश की। स्ट्राइक पर अक्षित शेट्टी। और इस बार एक और विकेट, इस ओवर की दूसरी विकेट। अक्षित शेट्टी मात्र 1 रन बनाकर अपनी विकेट सौंपता हुआ, विकेट कॉट बिहाइंड के जरिए ये दूसरा विकेट पतन हो चुके हैं। अब आ रहे हैं विराट के सबसे विराट खिलाड़ी कर्णा। दबाव पर जरूर है कर्णा की टीम, लेकिन इस दबाव को उभारने में कामयाब होगा कर्णा, ये देखना है। एक तरफ 2 विकेट गिरे हैं, लेकिन भरत शेट्टी दूसरी तरफ नियंत्रण करते हुए बल्लेबाजी पर। 14 पर 2। ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 14ಕ್ಕೆ 1, 2, 14 ಓಟಗಳಿಗೆ 2 ಉದ್ದರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸನ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಆ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು 3ನೇ ಉದ್ದರಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿನ
ಟಾಪ್ ಎಜ್ ಆದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಂದಲೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನ. ಕರ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಭರತ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರ ಆಗಮನ. ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ, ಆಳ್ವಾ ಆಗಮನ. ಭರತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್. ಭರತ್ ಆಳ್ವಾ ತಾನೆದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸರವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೋಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರೂರು ಬಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಸಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಇದು ಕರ್ಣ ಅವರ ಪರಾಕ್ರಮದ ಆರಂಭ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕರ್ಣ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ವೀರಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮೂರನೇ ಓವರಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸನಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕರ್ಣ ಮೂಲಕ. ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯ ಆಟಗಾರ ಕರ್ಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬೋಳಿಯಾರ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರ ಕೀರ್ತಿಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಹಾರಿಸಿದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಿಪಿಎಲ್ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್. Umpire, it is wide or not? Not. Wide. Thank you. ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಈ ನಡುವೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಇವರು ಪುಷ್ಪವನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಛವನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಮುಡಿಪು ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ಣ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ಕಾರ್ ಅವರು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 3 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಣ ಅವರು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಇಪ್ಪತ್ತ 3 ಭರತ್ ಅಳ್ವಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ನಡುವೆ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ 3 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಾಸ್ ತಂಡ. ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಆಳ್ವಾ ನಡುವೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಿದೆ. ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸ.
ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ, ಭರತ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24 ಓಟಗಳು, 4 ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನು ಕೋಟಾರಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ, ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಚಿನ್ನು ಕೋಟಾರಿ. So chasing the target of 76 runs, Vijay Lakshmi Veeras, they lost the 4th wicket, and still the danger customer Karna on the middle. So equation once again changed. Shivam back to the attack. 24 balls remains, and they need 52 runs. 24 to go, 52 to get, and Shubham with his second over. Striking and batter Karna, who wearing red cap. Sunil and his team, please proceed the match. After this match, one more match yet to play, and that's why please continue the match. And this occasion, Shubham looking for reverse, and chance for a run out. It should be run out. Kothari departs. Misunderstanding between the wicket. Yes, no, and finally Chinnu Kothari lost his wicket by the form of a run out. ಈ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಮಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್. ಶುಭಂ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈ. ಇದು ಶುಭಂ ಗಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಶುಭಂ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ್. ಸ್ಟಂಪಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಚೆಂಡು, ಸಾಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಗಲ್ಲೇ 2 ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಂ, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಮುಳುಗುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 24ನೇ ತಾರೀಕು, ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಜೂಲಿಯಟ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಚೆಂಡುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶುಭಂ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 52 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ತಲಪಾಡಿ ದಾಟಿದೆ ಚೆಂಡು.
4 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 48 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಚೆಂಡಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೌಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಶುಭಂ ತಮ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 28ಕ್ಕೆ 5. ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 48 ಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes, back once again. Here's the second innings. 18 balls to go. They need 48 runs. Yes, 18 ball, 48 runs, and change the attack. Black Panthers have jersey number 8. Yes, Sunil the man, the captain of the team, take the responsibility in himself. Sunil. And this occasion cut the ball. One bounce to the cover and extra cover region. And lovely piece of fielding. Very, very good running fielding by the fielder at inside the circle and goes to deep cover region and restricted with 2 runs. Lovely start for the batter and lovely start for the bowler and lovely performance with the field as the fielder. The 2 runs added to the total of 46 more. 46 more needed out of 17 deliveries. Sunil again. Full toss delivery, and the batsman is looking to play the ball to the onside region. No contact between ball and bat. Yes, Vikram Shetty, middle order batsman of team Vijay Lakshmi Veeras. And this occasion, Vikram Shetty straight to the fielder at mid-wicket region and Vishwas. Yelli chendide allide Vishwas. Idu birthday boy. ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸನ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾಮಾಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಥ, ವಿಶ್ವನಾಥ. ಅವರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಹೆಸರಿದಂತೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ, ಯಾರ್ಕರ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ, ಕಾರಣ ಕರ್ಣ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ಣ ಇದ್ದಾನೋ ಅದು ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ. ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆ, ಧೀರಜ್ ರವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏಕ ಓಟದ ಜೋಡಣೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾಸ್ಟಲ್ ಓಟ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತತವಾಗಿ 7 ಋತುವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಬಾರಿ ಸುನಿಲ್ ರವರು ಕಾರೂರುವಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಫಲತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಗನಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಈ ನಡುವೆ 2 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 42 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಸುನಿಲ್ ರವರು. ಇನ್ನು 12 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 42 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಹಾ, ಸಮಯ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕಾರಣ 2 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಸುನಿಲ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಲಿದೆಯೋ? 4 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. और कनाडा इस बार खेला जरूर. ओ विश्वनाथा, गुरुपुर विश्वनाथा जन्मदिन का खिलाड़ी हैं. आज इनकी जन्मदिन है. आज के दिन इनका 33 साल पूरा हो चुके हैं. इस बीच अगली गेंद यार करने की कोशिश की. शिवा भट्ट बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं. शिवा भट्ट माइक पर एंकर हैं, क्रिकेट में गेंदबाज हैं शिवा भट्ट. 10 गेंद बचे हैं. कैया कितना रन बनाना है 10 गेंदों में? 40 रन. 10 गेंद में 40 रन करना जहां मौजूद है. करना आ गया या ड्राइव किया. शिवा भट्ट की गेंद पर छन्नाटेदार छगड़े. पिक्चर अभी भी ये बाकी है दोस्त. अब 34 रन 9 गेंदों में. अगर इस प्रकार की बड़ा हिट लगाने में करना ने अगर सफलता हुआ मिले तो निश्चित रूप में ये मैच करीबी मामला हो सकता है.
जी हाँ, बन्ना बन्नद बदुकु जिस फिल्म की हीरो है नौ स्ट्राइक पर खिलाड़ी करना बिल्कुल हावी होता हुआ 2 गेंद पर दोनों इतनी लंबा जाकर गेंद दम तोड़े हैं, शायद 90 मीटर से भी दूर ग्राउंड से बाहर जाता हुआ। विशाल भरा मैदान है ये, नेहरू मैदान मैंगलोर से, और शिवा भट्ट इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित रूप में गेंदबाजों ने अपना लाइन बिगड़ना, और इस प्रकार अगले गेंद हैट्रिक 6 की ओर करना, और इस बार यार किया है, खेला जरूर विश्वनाथा, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बर्थडे बॉय ने बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग की है। अब दो रन मिले, महंगा ओवर है इस अब तक की। जिस प्रकार अगले गेंद शिवा भट्ट, और इस बार लेग स्टंप के बाहर जाते हुए वाइड का करार दिया है अंपायर ने। कुल मिलाकर रन संख्या कैया 51 पर पहुंच चुके हैं। अब 25 रन बनाना होगा, 7 गेंदों में 25 रन, 25 रन आउट ऑफ 7 बॉल्स। 48 रन बनाने थे, इस ओवर में 24 रन शायद आ चुके हैं, और इस वजह से ये मैच बहुत बढ़िया स्थिति पर। एंड दिस ओकेजन, इस बार ड्राइव की है मिड विकेट के क्षेत्र में विश्वनाथा। ओहो विश्वनाथ, क्या फील्डिंग है, क्या लाजवाब प्रदर्शन है विश्वनाथ। इस प्रकार ओवर संख्या 6वा ಸಮಾಪ್ತ हो चुके हैं। 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ। ಇನ್ನು 6 ಚೆಂಡುಗಳು 24 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, 6ರಲ್ಲಿ 24। ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಹೃದಯ ಡವ 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 ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದೆ। ಅಂತಿಮ ಓವರ್, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು? ಕಡಂದಲೆ ಕಿರಣ, ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಕಿರಣ್ನ ಕಡಂದಲೆ ಉಳಿಸತ್ತಾ ನೀಡತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿದೆಯಾ? ಕಡಂದಲೆ, ಆಹಾ, ಒಂದು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಇದು ಕಡಂದಲೆಯ ಕೈ ಚಳಕ। 5ರಲ್ಲಿ 24 ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ। ಕರ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ, ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ವಿಫಲತೆ। ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ವೀರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದೆ। 4ರಲ್ಲಿ 24, ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೀರಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏರುಪೇರಾಗಲಿದೆ। ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಕಿರಣ, 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲ, ಓಟಗಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಂದಲೆಯ ಕೈ ಚಳಕ। ವಾವ್, ವಿಶ್ವರಾಜನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ವಿಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರ ಸೀಮಿದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಈ ಬಾರಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಂತ ಕರ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನೇನೋ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿ ಅಸಾಧ್ಯ। 22, 2ರಲ್ಲಿ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ।
ಸವಾಲು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು? ಈ ನಡುವೆ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕರ್ಣ ನಿರ್ಗಮನ. ಇನ್ನು ಏಕ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶನಿವಾರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಕಡಂದಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಓವರ್ ಮೂಲಕ. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವು 21 ಓಟಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್, ಕಳೆದ ಋತುವಿನ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ. ಇದೀಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಘೋಷಣೆ. So, lot of expectations here, surprises here. Who is the man of the match? With the bat and with the ball, with the field, one and only man, Vishwanatha, birthday boy. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ.
ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಿವಾಕರ್ ಪಳ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಚಿನ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕರ್. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಓಪನರ್ಸ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಸನ ವೈಭವ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡ ಬಿರುಸಿನ ಆಡಾಟ. ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಆಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 without loss. The first over in progress. 7 overs match. Amma Yodas versus Shatter Box. ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಬೋಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಈವರೆಗಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗೆಟ್ಟರ್ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ 2 ಆಟಗಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಎವರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮುಂದೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲವಾರಿ. ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಟ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ರಾಕಿ ರಾಖಿ ಕಟಾರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಬಲವಂತ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 7. ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಕೋರ್ 7 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದಂತಹ ಪಾಣಿಗ್ರಹವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಮಂಜುನಾಥ ಚೇರ್ಕಡಿ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಿಖ್ಯಾತನಿಗೆ ಹುದ್ದರಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬಿಗಸ್ತ ಆಟಗಾರ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಚಿನ್ ನಿರ್ಗಮನ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಬಾಯಿದ ಹೊಸ ದಾಳಿಗರ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಸಿ ಅಂಗೀಕೃತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೂಡ. ಎಂಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಜ್ಪೆ ಜಾಗ್ವಾರ್ಸ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಈಗ ಒನ್ ಡೌನ್ ಆಟಗಾರನಾಗ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಒಂದಿಗೆ ಅದಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಲೆಗ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಟ್. ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮತೆ ಸತ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಿನೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ 5ರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಯೋದಾಸ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ. ಮತ್ತೆ
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಯ ಟು ಅರ್ಜುನ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪೂರೈಕೆ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಹೌದುಲಿಯಾ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜಿತೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ಓಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಹೊಡೆತ, ಮಿಡ್ಕಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 15ಕ್ಕೆ 1. ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 15 for 1, 15ಕ್ಕೆ 1. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಟು ಅರ್ಜುನ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್, 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, 16. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಟು ಅರ್ಜುನ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ. ಈ ತರ್ಮದ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅರ್ಜುನ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಟು ದಿನೇಶ್. ಮಿಡ್ಕಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಿನೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಿಡಿಕುಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಜಿತೇಶ್ ಉಲಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ, 3ನೇ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಹೌದು, ಜಿತೇಶ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಜಿತೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಆಟಗಾರ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ ವಾಪಸ್ ಅವರ ತರಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದಂತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ 2 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್, ಸಿದ್ದುಗೆ ಸತ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3, ಸ್ಕೋರ್ 22-2. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಗಿ 22ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4 ಓವರ್ಗಳಿದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳು, 24 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸಿಪಿಎಲ್ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶ್ನೂರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 7 ಕಶ್ನೂರ್ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ದಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ನಾಳೆ ದಿನ ಆಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸಮಯ ಅದು ಸಂಘಟಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಠಾರಿ, ಸಿಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ. ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ. ಗೂಟಗಳಿಂದ ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಪುಟಿತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಖ್ಯಾತ್. ನೀಳ ಕಾಯ್ದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪುಟಿತದ ಚೆಂಡ ಹೊಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮತ್ತೆ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಟು ಅರ್ಜುನ್. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ಔಟ್ ಸದಾಷ್ಟ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಕ್ಕದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಮತ್ತೆ ವಿಕಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಸತತ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡು ನಿಲುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸಿನ ವೀರ ಯೋಧ ವಿಖ್ಯಾತ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆದ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್.
ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಬಾವಳಿ ಆಟದ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆರಡು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅರ್ಜುನ್ ಖಾತೆಗೆ. ವಿಖ್ಯಾತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡೆದ್ರೆ ಯೋಧದ 12 ಆಟಗಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೆಲ್ಟ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕುಖ್ಯಾತ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಕಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆಂತ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓವರ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ 25-2. 25ಕ್ಕೆ 2. ಲಾಸ್ಟ್ 3 overs ರಿಮೈನಿಂಗ್. 18 ಡೆಲಿವರೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 18 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 18 ಎಸೆತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೌಂಡ್, ಆದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಆದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳ್ತಾವಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದಂಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಇದ್ರೆ ಅದು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. 25-2. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಿ ಜೀವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಸಲಹೆ. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಒಂದೆಡೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜಿಕೆ ಗಣೇಶ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್, ಸಾಹಿ ನಿಹಾಲ್, ಗಣೇಶ್, ಸಾಹಿ ನಿಹಾಲ್ ಟು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ. ಒಂದೊಡ್ಡ ಬಾವಳಿ ಆಟದ ಪೂರೈಕೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿತೇಶ್ ಹುಲಿಯಾ, ಹೌದು ಹುಲಿಯಾ ಮತ್ತೆರಡು ಓಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಸಿಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಬಾರಿ ಜಿತೇಶ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಹಾಲ್ 27. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಬಲವಂತ ಮನವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಿಕಲ್ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕರ್ಖೇರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಡಿದ್ರು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಯೋಗ. ಮತ್ತೊಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೌಲ್ಯನ ಖಾತೆಗೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ್, ಅಪರೂಪದ ಎಸೆತಗಾರ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೌಲರ್, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ನಿಹಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷ ಷಟ್ಕ, 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕ ನಾಯಕನ ಆಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ತನ್ಮದೆ ಹೋದರ ಆಘಾತ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ಮರೀತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ, ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ 2 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜಾದ ನಂತರ ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್, ಜೂಲಿಯಟ್, ಹೀರೋ, ವಿಲನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಹಾಲ್, ಸಾಹಿ ನಿಹಾಲ್, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಅಕ್ರಮ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ. ಒಂದೆಡೆ ರವಿ ಉಪ್ಪಳ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೊಳ್ಳನೆ ಹವಾಮಾನ ಮೂತ ಉಪ್ಪಳವಾದ ನೀಳ ಕಾಯ್ದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಹಾಲ್. ಅನೂಪ್ಗೆ ಸತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಮಾತಾಡತ್ತ ಕೊಠಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ 2 ಸಿಪಿಎಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಕೊಠಾರಿ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟೇನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಹಾಲ್. ಸಿದ್ದುಗೆ ಸತ್ತ ಚೆಂಡು ಬಾಳಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5. ಸ್ಕೋರ್ 36-3. 36ಕ್ಕೆ 3. ಕೊನೆ 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 12 is remaining. 12 balls remaining. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೈಭವ. ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಹೀರೋ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಯೋದಾಸ್ ನಾಯಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ತಾನು ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಜಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ. ಸಹೋದರ ಸವಾಲ್, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ಸವಾಲ್, ಅನುಜಾಗ್ರಜರ ಜೋಡಿ. ಒಂದೆಡೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗಣೇಶ. ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸತ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೊಠಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕೊಠಾರಿ.
ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ CPL ಸೀಸನ್ 7 ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ, ಶಿಕ್ಷಾ. ಗಣೇಶ ಜಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಡುವ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 45ಕ್ಕೆ 4, 45 for 4. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 8 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟು ಗಣೇಶ್. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತರದ ಮೊತ್ತ 46, 46. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೌಲ್ಯ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದರ ಪಾತನ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ್ರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿದ್ದು ನಿರ್ಗಮನ. ಮುಕ್ತಾಯದ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 46ಕ್ಕೆ 5. ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6, ಸ್ಕೋರ್ 46 for 5. ಅಂಕಣ ಒಳವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾನಿಗರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗಗನ್ ರಾಜ್. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಸಚಿನ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅಪರೂಪದ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೌಲರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಟು ಗಣೇಶ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರವಿ ಉಪ್ಪಳಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಗ 47, 47. ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವೈಭವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ 2ನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್. ಗಣೇಶ್ ಔಟ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಔಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಏಕಮಾತ್ರ ತಂಡ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಜಯದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮಯೋದಾಸ್ ಪೂರ್ಣ ತರದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ತವಕ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಮಯೋದಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಟು ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ.
ಬಹುಶಃ ಸಚಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನನ್ನ ಮನವನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 49 ಫಾರ್ 6 50 ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವೈಭವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ 51 ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ನಡ್ಯಾರ್. ಸಂತೋಷ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ, ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 51. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಈವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡ ಕೂಡ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್. ಸಂತೋಷ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2ನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ. 53 ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಟು ಸಂತೋಷ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಈ ಓವರ್ನ 3ನೇ ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 54 ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ತ ಕಡತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಸ್ಕೋರ್ 56 is the target. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮಯೋದಾಸ್ 56 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಜಯ ದಾಖಲಿಸ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಕೂಡ 5:56. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಿವಾಕರ್ ಫಲ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗನ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು? ಅಮ್ಮ, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮನೇಲಿರುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸೋಕೆ. ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿನಾ? प्रकाश धर्मनगर अपनी आरंभिक जोड़ी को मैदान पर भेजे. ಬಂದುಲೆ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ಆಚಿ ಗಂಟೆ ಕೂಟದ ಮೂಚೆನೆ ದಿನದ ಕಡೇತ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊರತು ಗೆಲ್ಪೆರೆ 50 ಆಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್. ಐತಾರ ಬಯ್ಯದಾನಿ ಮುಗಿತನದ ಲೇಸದ ಒರಟು 7ನೇ ಇಸಲ್ದ CPL ಪಂತೋ ಮುಗಿಪೆರೆ ಉಂಡು.
So let's back once again. Opening pairs are slowly walking into the middle. Captain taking the responsibility as the opener batsman along with Vikyat, Vicky and Prakash Dharmanagara. 56 out of 42 deliveries. That is the required run. So ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, with the ball. Santosh Acharya jump card with the ball, and he will start fresh over from Rakesh Anna Shetty end. Vicky. Sachin Shetty standing behind the stump as a wicket keeper. Little champ cricketer of CPL, particularly who playing for Shutter Box, unbeaten team in the CPL season 7. And tomorrow morning 7:30 a.m. we will start the first match in day 4. Requesting all the players and teams to be ready on time. And this occasion, driven the game high up in the air, fielder under it. Oh, stunning catch! I think Ganesha. What a catch! Very good judgment catch by the fielder of a Shutter Box. The dangerous man, Vicky, departs. Beauty of the cricket, Shutter Box. One of the strongest team, one of the luckiest team, Shutter Box Bulls. The new batsman, Vaibhav. Vicky really disappointed, looking for a big one, but finally not timed well. That's the problem. And a very good running catch by the fielder who was standing in the middle of region. And now the new man, Vaibhav. Responsibility growing up here for the captain Prakash Shetty Dharmanagara. And this occasion, Vicky at the striking end. Santosh Acharya. Beautiful delivery. What a delivery, Santosh Acharya. Stunning piece of bowling. And the wicketkeeper also supporting well, Sachin Shetty. 3 ball up in the over so far. He not considered any kind of run. This is over. And picks the wicket off Vicky. Once again, Santosh. And this occasion pushing the ball to the square region. The fielder is presented there. Batsman under pressure because they lost a very important wicket of Vicky in the earlier. Vicky. Very first run of the account of Amma Yothas. Now Dharmanagara and Vaibhav. Little bit of conversation. And back to the on position. Here is next delivery, Santosh. And this occasion pushing the ball to the long off region. Only single and Dharmanagara up to the mark. Second single of the over. And 1 ball to go to complete the first over. Score is 2 for 1. Man out of Vicky for Duck. Everything is providing here. First aid box. And our sports secretary Achit doing lovely job.
Here is the next delivery again. Last one of the first over. Santosh Acharya. Oh, short pitch one. Short pitch one. And I think it is wide. Yes, thank you. So wide is a call by Ravindra Uppala. Again the final delivery. And this time, plays it well. One bounce to the fans for 4 runs. Boundary to, I think umpire decision is set to come. Umpire decision, yes, it is finally signaling that was a boundary. So boundary to end of the over number 1. A 7 for 1 after the completion of 1 over. ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ 56 ಓಟಗಳಾಗಿವೆ. 7 ಓಟಗಳಿಗೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಪೂರ್ಣತೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ 4ನೇ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 7ಕ್ಕೆ 1. 7 ಓಟಗಳು 1 ಉದ್ದರೆ. 56ರ ಗುರಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಸದಸ್ಯ CPLನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚೆರ್ಕಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ಯ ಇವರು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು CPL ಪರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಪತಿಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಹೊಸ ಜೀವನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ. ಇದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪೇಕಾಡ್ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಯಾ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಕಣ್ಣು ಯಾರ ಪಾರಾಗಲಿದೆ? ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಔಟ್. ಧರ್ಮನಗರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅರ್ಜುನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ ಗಣೇಶ್, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಸೊ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕರಿಬ್ಬರು ನಿರ್ಗಮನ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯ. 56ರ ಗುರಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂದಿನ ದಿನ ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ 56 ಎಂಬ ಜುಜುಬಿ ಮೊತ್ತವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ 2 ಉದ್ದರಿಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಮನ. ಮನೋಜ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್ ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಹಾ, ಮನೋಜ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು. ಮನೋಜ ಕಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಾಯಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮನೋಜ್. ಕ್ರಿಕ್ ಹೀರೋಸ್. ಈ ಬಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಪುಟಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೃತೀಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 7:30ಯಿಂದ ಆರಂಭ ಕಾಣುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ 6:30ಯ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ CPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿ.
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್, ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿನ್ ರವರ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬಾಧಿತ ತಂಡ ಶಟ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದಿಗೆ 10ನೇ ಅಂಕ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ನೇ ಓಟ 10 for 2, 10ಕ್ಕೆ 2 ಉದ್ದರಿ. ವಿಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಕಳೆಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆರಂಭದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೋಜ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11 ಓಟಗಳು, 56ರ ಗುರಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 45 ಓಟಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆ. ಆಹಾ, ಮನೋಜ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್ರವರ ದಂಡು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 94 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು, 2 ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಗುರಿ 56 ಆಗಿದೆ. जिस प्रकार 2 ओवर का पावर प्ले का नियम अब खत्म हो चुके हैं. 17 रन पर 2 विकेट गंवा चुके हैं. अम्मा योद्धास जीत का लक्ष्य है 56 रन की. कल के दिन, शनिवार के दिन तय होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल और जिन्हें नॉकआउट में प्रवेश करेंगे. और आखिरी दिन होगा रविवार. रविवार के दिन महिलाओं की क्रिकेट है और पुरुषों की खेल का आखिरी 4 मैच बचेंगे शायद. गेंदबाजी में परिवर्तन है. तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं सिद्धार्थ, जो शटर बॉक्स की सबसे अहम भूमिका निभाने वाले गेंदबाज, तेज गेंदबाज. सीपीएल में सबसे तेज बॉलर अगर चयन करें तो निश्चित रूप में सिद्धार्थ का नाम ऊंचा ही रहेगा. शुरुआत और छोड़ दिया. श्रेष्ठ गेंदबाज को सम्मान देते हुए वैभव. अंत तक वैभव और मनोज बीच मैदान पर रहे तो निश्चित रूप में ये जो लक्ष्य को पार कर पाएंगे. यहां अगली गेंद लेकर तैयार है सिद्धार्थ. और शॉर्ट पिच गेंद. इस प्रकार रविंद्रा ने इस बार अंपायर फैला दिया हाथ और वाइड का करार दिया है. निर्णय से नाखुश है, लेकिन निर्णय तो निर्णय ही होगा. अतिरिक्त रूप में रन जरूर मिले, 1 रन, जब रन संख्या बढ़कर पहुंच चुके हैं 18 रन. सिद्धार्थ 2 विकेट गिरने के बाद और इस बार जबरदस्त अपील किया जा रही है, लेकिन दबाव पर है बल्लेबाज. जरूर हम दिख रहे हैं कि खुल कर खेलने के प्रयास नहीं कर रहे हैं. डिफेंसिव स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन दबाव पर अंकुश डालने में अब तक सिद्धार्थ ने कामयाबी हुआ है अपनी गेंदबाजी पर. 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद इस दबाव से उभारने के प्रयास में है अगले गेंदबाज, जिन्हें बल्लेबाज. और ज्यादातर प्रेशर डालते हुए गेंदबाजी की मोर्चा पर फिर से सिद्धार्थ. हाँ, क्या लाजवाब गेंदबाज. कभी कभी ऑफ टाइम के बाहर करते हैं, शॉर्ट पिच करते हैं, कभी ओवर पिच करते हैं, यॉर्कर करते हैं. सिद्धार्थ अलग अलग शैली की गेंद करते हुए 7 ओवर के निश्चित सीपीएल श्रृंखला. अगले गेंद, ओवर नंबर 3 चल रहे हैं, 18 रन. और इस बार शॉर्ट पिच रहा. इस बार 9 बॉल का इशारा कर लिया गया है अंपायर ने. सही निर्णय. काफी शॉर्ट पिच रहा,
कंधों से ऊपर चली गई गेंद, परिणाम नो बॉल का करार भी दिया गया है। जी हां, इस बार फ्री हिट लगाने के अवसर है विकी के पास। ओवर में अब तक 3 गेंद करी, इस बार अगली गेंद फ्री हिट, कनेक्शन बिल्कुल सही, मैदान से काफी दूर चले गए हैं गेंद। स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में यह रहा झगड़े। इस प्रकार की बल्लेबाजी करना चाहिए अम्मा योद्धास। दबाव से उभारने की कोशिश किया जा रहे हैं और ये 6 रन, 2 गेंद और बचे हैं। रन संख्या बढ़कर 25 पर पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर रन संख्या है 25। जीत के लिए बनाना है 56। 31 रन दूर है मंजिल से। छब्बीस गेंदों में 31 रन। अगर रन और गेंद का फासला बिल्कुल कम होता हुआ नजर आ रहे हैं। 26 गेंदों में 31 रन का दरकार, 8 विकेट अपने पास मौजूद है। सूरज की अगली गेंद, जी हां, सिद्धार्थ की इस गेंद शॉर्ट पिच रहा। जैसे ही ये फ्री हिट का मौका विकी ने भरपूर निभाया है, फायदेमंद स्थापित हुआ उनके लिए। और इस बार सिद्धार्थ काफी परीक्षण जारी है। ओवर संख्या 30 इस प्रकार समाप्त हो चुके हैं। 25 3 ಓವರ್ಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ। Dinesh Acharya brought into attack. Equation once again, 31 runs needed out of 24 deliveries. Dinesh. And this occasion, Manoj Bandyod and ball straight to Uppada Bandyod. What a connection. Second 6 of Manoj. Lovely batting. Wow, powerful man like Kiran Pollard. Scoreboard is jumping to 31. Dinesh Acharya, Manoj Bandyod given warm welcome with the 6. And now equation once again changed. 25 needed out of 23 deliveries. Once again, second time. This again to the onside region. Oh, Manoj look like De Villiers. What a connection. Manoj Bandyod, cricket heroes. Consecutive big shots. That is the spirit of cricket. Manoj. And the difference between ball and required run is come down now. 22 balls to go. And they need 21. Hello. 20. Here is once again the next delivery. Hello, Chick. This occasion looking for a reverse, but oh, wide is the call. Wide is the call. One more to the addition now. Now 20 runs away. 36 now. And this occasion, swinging delivery. Manoj Bandyod just leaving the ball to the wicket keeper. Once again, Dinesh. Oh, this occasion, Manoj looking for a big one.
Over pitch delivery. And this time, non-striker giving some ideas. Now 20 balls to go, 20 runs to get. 20 balls to go, 20 runs to get. What a thrilling match in progress. 20 runs out of 20 deliveries. Another dot ball. Back-to-back dot balls. Dinesh Acharya, who conceded 11 runs in first 3 balls, and this occasion back-to-back dot balls. 19 balls, 20 runs now. Another dot ball to end of the over. So drinks on the middle. 4 over completed. Score is 36-2. ಹಲೋ, ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೀನಾ ಅಣ್ಣ? ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೀನಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಲೋ ಶೇಖ್, ಹಲೋ. 18ರಲ್ಲಿ 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ನಿರಳ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ತಾನೇ ಈ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 60-40% ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ ಸಚಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಶಟ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಸಚಿನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ ಈ ಬಾರಿ. ವೈಭವ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ. ಆಹಾ, 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಡವ 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 ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದೆ. 17ರಲ್ಲಿ 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ವೈಭವ್ ಆರಂಭದ 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಂತಹ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್. ಮನೋಜ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್ರವರ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. $16 to go, 18 to get. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಸಚಿನ್. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸುವಂತಹ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಾಯಂ ವೇಳೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ಕೂಡ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಭವ್ ಅವರು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಬೌನ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ಗಡಿ ದಾಟಿದ 4 ಓಟಗಳು. ಈ ಬೌಂಡರಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 14ರಲ್ಲಿ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಾಗಬಹುದು? ಏನೂ ಆಗಬಹುದು. ಶಟ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? 14ರಲ್ಲಿ 14, 8 ಉದ್ದರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ವೈಭವ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲ. 13 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಚಿನ್ ರವರ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಓವರ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆರಡು ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 13ರಲ್ಲಿ 14 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. "13 balls, 14 runs." ಮತ್ತೆ ಬೀಟನ್ ಆದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 14 ಓಟಗಳ ಗುರಿ. ವಿ4 ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿ 7. So equation is 14 runs out of 12 balls. With the ball, Dinesh Acharya. Dinesh Acharya now into ball to Manoj, who picks 1 6 and 1 boundary in the previous over. And this occasion, wait and see what happening. Dinesh Acharya, well experienced cricketer. Manoj Bandyod. And this time, Manoj driven the ball to the long on region, looking for a second one. No. Satisfied with that single. Now 13 runs out of 11 balls. Wow, spectators are delighted. Supporters are delighted. Good into unpredictable match. And this occasion, short pitch one, short pitch delivery. Vicky down the track and looking for a cut the ball, but not continuity between ball and bat. This is the speciality of experience. This is the quality of experience. Now 10 balls, 13 runs. Dinesh Acharya again. And looking for reverse and misfield. Oh, this is a lollipop and ball is went to the declare region. Most important boundary for Amma Yodhas. Reverse, I think it's by. Yes, by. No contact between ball and bat. Yes, it is a by, no, sir. Yes, by conceded. So with the help of that boundary, doesn't matter even though by or bat. It doesn't matter for Amma Yodhas. Boundary added to the total. 47 now. Now 9 runs. At this occasion, still on middle, still on. Match still on. Now 8 balls, 9 runs. What a crucial stage of the match. 2 balls to go to complete the over. 9 more runs required. Dinesh Acharya again. Once again reverse. Chance for a run out. And umpire Ravindra Uppala called for the third umpire. ಇದೀಗ 2 ಬೆಳಕನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ ನಿನ್ನೆಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್. ನಿನ್ನೆ ಕೌರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರನ್ಔಟ್ ಭಾರತದ ಫೈನಲ್ ಕನಸನ್ನ ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಅಮ್ಮ ಯೋಥಾಸ್ಗೆ ಆಗಲಿದೆಯೋ ये तो वक्त ही बताएगा. ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮನೋಜನ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಸಚಿನ್ ರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೀರೋ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನಾಟಿದ ಸಚಿನ್ 7 ಚೆಂಡುಗಳು 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸಚಿನ್ ಅಮೋಘ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Nine needed out of 7 deliveries. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋ ಬಾಲ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ಇದು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೆರಳನ್ನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಾಭ ಎತ್ತಲು ಸಚಿನ್ ರವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟರ್. 8 ಓಟಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಆಹಾ, ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಜೊತೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇವತ್ತಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕೂಡ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುವಂತಹ ದಿನ. जी हां, कह नहीं पाएंगे कि इसके नतीजा क्या होगा, लेकिन दर्शकों के लिए पूरी क्रिकेट, एंजॉयमेंट क्रिकेट, ऐसी क्रिकेट होना चाहिए. और गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे कप्तान अर्जुन. सही है? जी हां, अर्जुन का पिकार्ड आक्रमण के मोर्चा पर. 8 रन से दूर है अम्मा योथास. मात्र 3 विकेट गंवा चुके हैं. स्ट्राइक पर वैभव, सचिन नॉन स्ट्राइक पर. दिल के धड़कने बढ़ाने वाला खेल है. 8 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಒಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾ ಪಿಕಾರ್ಡ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 6ರಲ್ಲಿ 7. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಪರೂಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು. 6ರಲ್ಲಿ 7. ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚೆಂಡು. ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 5ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 6. 56ರ ಗುರಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಹೇಳಬಹುದು ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೌಲರ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ.
5ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 5. 51ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. 51 on the scorecard now. 5 out of 5 balls. Anything can be happen here. Wow, what a match, what a thrilling match in progress. Arjun Kapikar again with the ball. 5 balls to go, 5 runs to get. Striking and Sachin. And down the track and looking for a big one. Once again beaten completely. Now 4 balls, 5 runs. Wow. No boundaries, no sixes so far in the previous last 10-12 balls. And this occasion, this is the climax of the match. Stunning hit, Sachin the hero. Sachin the hero for Amma Yodas. Finally, Shutter Box Bulls, they lost their match. First time in CPL Edition 7. Shutter Box, they lost in the match. Anyhow, congratulations to the winning team, Amma Yodas. And now the question, who is the man of the match? And here is that name will announcing by Mr. Aital sir. Ketka present. Kashur Premier League CPL Season 7. 3ರ ದಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ವೀರೋಚಿತ ದೇವರದಾಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾದಂತಹ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಮುಕ್ತಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೈಭವನ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ವೈಭವ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೈಭವ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ವೈಭವ. ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲ ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೇ ಸಿಪಿಯಲೇ.
ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬತ್ತು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬತ್ತು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆರಿ. ಮೂರನೇ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮಯ್ಯ ದಾಸ್ ವೀರೋಚಿತ ದೇವರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವೈಭವನಿಗೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರಿಗೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ನಾಳೆ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬತ್ತು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬತ್ತು ತೂಲೆಯೇ ನನ್ನ ಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ